افلاٹاکسن اور جو پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز ہیں اس کے حوالے سے ہمارا جو یہ ڈیٹیل ڈسکشن جو ہے اس پہ ہوگی. جناب ڈاکٹر مبارک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، پروونشل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اور اس کے ساتھ جو ڈائریکٹ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، وہ رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن، رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن آف پاکستان، وہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم پریزنٹیشن کی طرف جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت اہمیت کا حامل سیمینار ہے، اور اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ ہماری معیشت جن چند ہماری برآمدات اور معیشت جن بنیادی فگرس پہ کھڑی ہے، ان میں ایک کاٹن اور دوسرا چاول ہے. اور چاول کی ایکسپورٹ میں کمی ہونا یا اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم فائنینشلی یا فارن ایکسچینج ارننگ کے حساب سے ہم پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ اور بھی ہمارے لیے جو ہے یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ اس چاول کا ہم کیا کھپت کریں گے. اور جب میں نے 2-1 سال ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب ہمارا چاول انٹرنیشنل منڈیوں میں نہیں پہنچ سکا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہاں ریڑھوں کے اوپر لوگوں نے جو ہے نا چاول بیچنا شروع کر دیا. تو ہم نے وہ بھی یہاں صورتحال دیکھی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی صورتحال دوبارہ پیدا ہو، اور ہم جو بھی اقدامات کرنے ہیں ان کو وقت سے پہلے جو ہے نا وہ ہم کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں 2 قسم کے لوگوں کے، 2 اداروں کا یا 2 اسٹیک ہولڈرس کا تعاون جو ہے نا وہ انتہائی حد تک چاہیے. ایک تو پروونشل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ایکسٹینشن والے لوگ جو ہمارا پیغام ہر گھر اور ہر گاؤں تک پہنچا سکیں. تو آج کا جو گجرانوالہ کا سیشن ہے، ہم نے اسی نقطۂ نظر سے جو ہے یہاں پہ رکھا تھا کہ وہ ڈسٹرکٹس گجرانوالہ ڈویژن کے اندر جو ہیں وہاں کے میجر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور اسی طرح باقی اسٹیک ہولڈرز یہاں موجود ہوں، تاکہ ہم آپ کو ہینڈ آن انفارمیشن جو ہے نا دے سکیں، جس کو آپ آگے جو ہے جا کے پہنچائیں. اچھا، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ظاہر ہے کہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ ہر وقت مانیٹر کرتی رہتی ہے کہ کتنی امپورٹ بڑھی، کتنی کم ہوئی، کیا مسائل ہیں ہمیں ایکسپورٹ میں. تو وہ بھی اس وقت جو ہے نا سینسٹائز ہے. فیڈرل منسٹری آف کامرس جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے نا سینسٹائز ہے. رائس ایکسپورٹرز اپنی جگہ جو ہے نا سینسٹائز ہیں، اور ان تمام اور اسی طرح باقی بھی متعلقہ ادارے اس میں جو ہے وہ عمل دخل اور ایک اس میں مرتبہ ہے. یہ پروگرام بھی جو انعقاد کیا گیا ہے، اس میں ہمیں تعاون کیا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر نے، کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ ہماری ٹریڈ کو، ہماری ایکسپورٹ کو جو ہے نا آگے مندوں تک پہنچائیں. اور وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے جو ہے نا ایک سپورٹیو رول جو ہے وہ ادا کیا. اس سے پہلے کہ میں اپنی پریزنٹیشن شروع کروں اور آپ کو بتاؤں کہ پیسٹیسائڈس کے استعمال میں کیا کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارا چاول مسترد ہو رہا ہے باہر کی منڈیوں سے، اور
इसी तरह एक और चीज़ जो एक अफ्लाटॉक्सिन कहलाती है, उसकी वजह से भी हमें क्या मसाइल को पेश हैं। इससे पहले कि मैं ये तमाम प्रेजेंटेशन की तरफ जाऊँ, मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुनासिब होगा कि हमारे साथ चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हैं और एक बड़े गवर्नमेंट हमारे साथी जो रीप से ही हैं और ये राइस पेस्टिसाइड कमेटी के चेयरमैन भी हैं, अली नारंग साहब भी मौजूद हैं और हमारे और भी साथी मौजूद हैं। तो हमारे लिए समी साहब हैं, हमारे आपके गुजरांवाला की जाने पहचाने चेयरमैन भी रहे हैं ये राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के, और पॉसिबली शायद चैम्बर में भी जो है ना एक टाइम में रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त जो है ना जिनको सेक पहुंच रहा है और जो देख रहे हैं कि जो है ना मसाइल क्या हैं। तो मैं चेयरमैन रीप साहब से और बाकी लोगों से कहूँगा कि इंट्रोडक्टरी जो है ना प्रॉब्लम के बारे में वो बता दें, फिर मैं बाज़ाब्ता अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे एग्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लोगों का जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, और साथ में मैं ITC का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, और रीप के मेरे दोस्त हमारे एक्स चेयरमैन गुजरांवाला चैम्बर समीउल्लाह नईम साहब, एक्स चेयरमैन रीप भी रहे हैं, और हमारे कन्वीनियर हैं कमेटी के जनाब अली नारंग साहब। हम लोगों का बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम हमें 2022 से, जिसमें हमारे पास 53 अलर्ट्स आए थे यूरोप से। उस 53 अलर्ट्स में मेजर अलर्ट्स थे तकरीबन कोई 40 से प्लस अलर्ट्स सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन के थे और बाकी पेस्टिसाइड्स के अलर्ट्स थे। उस बेसिस पे हमारी शिपमेंट्स रिजेक्ट होना शुरू हुई यूरोप में, और उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ बैठ के एक हमने मैकेनिज्म, एक मैट्रिक्स तैयार करा, जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने कहा कि हमें इतना टाइम पीरियड दें जिसमें हम ये कंट्रोल कर लेंगे। वो कंट्रोल हमने मिलिंग साइड पे अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हमारे एक्सपोर्टर्स ने उसे कवर करा, और अब हमारे जो लास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से अलर्ट्स आए हैं सिर्फ 4 अलर्ट्स एफ्लाटॉक्सिन पे। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे सारे अलर्ट्स बढ़ते चले गए पेस्टिसाइड्स पे। पेस्टिसाइड्स पे अब ये हो रहा है कि यूरोप के जितने भी पोर्ट्स हैं, एक 22 मुल्कों के 22 डिफरेंट पोर्ट्स हैं यूरोप में, इससे ज़्यादा पोर्ट्स हैं, उधर अब हमारी रिजेक्शन और डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। वहाँ पे अब हमारा कार्गो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी भी हमारे कम से कम 5 से 6 एक्सपोर्टर्स की शिपमेंट्स हैं जो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा चुकी हैं, और हम फाइट बैक कर रहे हैं कि वो वहाँ से हमें वापस भेज दी जाए। अब वहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स के इशू आ रहे हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स के यहाँ पे जो स्प्रेज और रेजिड्यूज रह जाते हैं, जिसकी वजह से अब दुनिया जो है वो फूड सेफ्टी की तरफ जा रही है। वहाँ से यूरोप से निकल के आप US से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर आप हमारी गल्फ में भी ओमान साइड में पेस्टिसाइड टेस्टिंग, बल्कि दुबई भी अब इस तरफ जा रहा है पेस्टिसाइड टेस्टिंग पे। तो हमारी मेजर क्रॉप्स 2 ही हैं, गंदम है जो हम खुद खा लेते हैं, हम कम पड़ती तो मंगा लेते हैं। चावल हमारे पास आधी क्रॉप खाते हैं और आधी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम अभी अपने आप को कंप्लाइंट नहीं करेंगे तो हम वो भी यहीं पे रख के, जो हमारे किसान को पिछले 2 साल से अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, वो आगे जाकर उनके लिए प्रॉब्लम बनती जाएगी। ये उनके लिए तो मुज़र सेहत है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन ये हमारे अपने लिए भी बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है, जिसके कॉजेज़ जो हैं वो आगे जाके कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियों में आएंगी, असरात इसके आते जाएंगे। अभी तो हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन देर बाद जाके हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा खुद होगा। तो हम उस टाइम पे जो मुताद हों, हम अभी इस चीज़ को कंट्रोल करें, क्योंकि आप लोगों के ताउन से आपका डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट रहता है। आप लोग डायरेक्ट फार्मर्स तक जा सकते हैं, हम लोग फार्मर्स तक नहीं जा सकते। हम बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। आप जैसे पुलिस यहाँ पे डोमेस्टिक लड़ाई लड़ रही होती है, लोग कंट्रोल कर रही होती है, उस तरह हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कर सकते हैं, लेकिन हम जाके पुलिस का काम नहीं कर सकते, जो कि आप लोग हो हमारी पुलिस। तो हम ये चाहेंगे कि आप फील्ड्स पे जाके उन्हें सारा अच्छी तरह ब्रीफ करें, उन्हें तरीक़ेकार बताएं कि किस तरह पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, क्या उसके टाइमिंग्स हैं, कौन सी दवाई किस प्रोडक्ट पे हमने यूज़ करनी है,
हमारी कपास की क्रॉप आज ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हम कपास अब इंपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही थी कि नेग्लिजेंस थी और हमारे एक्सपोर्टर्स ने सेफ गार्ड नहीं करा था। आज हम राइस एक्सपोर्टर्स जो है सारे वो इस सेफ गार्ड करने में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी फसल को बचाएं, जो कि हमारी इस वक्त एग्रीकल्चर में सेकंड टेक्सटाइल के बाद सेकंड ट्रेड बॉडी है एग्रीकल्चर साइड पे। तो अगर हम इसे अभी कंट्रोल करेंगे तो हम इसे फर्दर बढ़ा सकेंगे, अदरवाइज हम ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आते जाएंगे। जैसे 2018 में इंडिया पे बैन लगा ट्राइसाइक्लोजोल की वजह से, उनके एमरल्स ज़्यादा आ रहे थे। उसके बाद पाकिस्तानी की एक्सपोर्ट इस वक्त यूरोप में 4 लाख टन की है और उस टाइम पे सिर्फ 70,000 टन की थी EU में 2018 में। अब हम इसको और फर्दर बढ़ाना चाहते हैं। हमारे वहाँ के जो बायर्स हैं, लास्ट टाइम हमने 4 सेमिनार्स करे थे नारोवल डिस्ट्रिक्ट में, मंडी भाउद्दीन में, हाफजाबाद में और लास्ट हमने मंडी फैजाबाद में करा था। उसमें एग्री एक्सटेंशन के भी कुछ लोग होंगे मौजूद, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे, पंजाब प्रोविंशियल एग्री के भी लोग मौजूद थे, हमारे साथ टिडैप के भी थे। तो हम लोगों ने अपने तौर पे तो ये एफर्ट्स करे थे और हमने सेमिनार्स करे थे जिसमें हमने सारे फार्मर्स को बुलाया था और ये हम डिफरेंस में हमने उन्हें यही ब्रीफ करा था। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो वो भी ट्रैवल करके आई थी पाकिस्तान। हमारा जो सबसे बड़ा बायर था यूरोप में वो भी ट्रैवल करा था और उसने सिर्फ एक बात करी थी कि मुझे चाहिए पंजाब का सुपर, मुझे सिंध का सुपर नहीं चाहिए। आज हम पंजाब से सीड भेज रहे हैं सिंध, वहाँ से हम वापस चावल यहाँ पे मंगाते हैं क्योंकि ना उसमें एफ्लाटॉक्सिन का इशू आता है, ना हमें पेस्टिसाइड्स का इशू आता है सिंध। और आज हम पहली बार पिछले 1-1.5 साल से हम सिंध और पंजाब के क्रॉप में 1000 रुपये प्रीमियम पे कर रहे हैं वहाँ के फार्मर्स और वहाँ के ट्रेडर्स को, जो कि हमारा ही क्रॉप थी और हमने ही वहाँ पे प्रोवाइड करी। आज वहीं से हमें वापस आ रही है और हमको फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1000-1200 रुपये हम उन्हें प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर हमारा फार्मर यहीं पे कंप्लाइंट प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करेगा तो हम यहीं पे प्रीमियम देने को तैयार बैठे हैं। आज भी हम जो हमारे बहुत से फार्मर्स हैं आपके गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के, एक जैसे समी साहब हैं एक्सपोर्टर, एक है हमारे शाहिद तारड़ साहब गैलेक्सी, ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग कर रहे हैं। अली साहब मंडी फैजाबाद साइड की तरफ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग पे जा चुके हैं। उन्होंने 400-400 10-10, 15-15 हज़ार एकड़ के क्लस्टर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने करे हुए, जिसके अंदर 400-400 फार्मर्स हैं। उसके साथ वो प्रोग्राम कर रहे हैं और उनकी क्रॉप एंड में प्रीमियम पे करके वो क्रॉप यही उनसे लेते हैं, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक तो हम अपने लेवल पे ये काम कर रहे हैं और हम हर जगह नहीं पहुंच सकते। ये आप लोगों का बहुत हमारे साथ स्टेक है कि आप लोग भी ऑन ग्राउंड होते हैं, आप लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है फार्मर से, तो आप फार्मर्स को प्रॉपर सही तरीके से उन्हें गाइड करें और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क के लिए ज़रा मुबादला लेके आएँ। आखिर में मैं अली साहब से कहूँगा कुछ टेक्निकल वर्ड्स, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं हमें इन टर्म्स ऑफ पेस्टिसाइड जो इंटरनेशनली EU में हमें फेस करने को आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे कंटेनर्स बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं, तो वो आपको थोड़ी सी इस चीज़ पे ब्रीफिंग देंगे, फिर बाकी समी साहब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। बात वही है कि हम पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट को इस चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूरोप की विंडो हमारे लिए खुली है उसका एक टाइम फ्रेम है, वो विंडो बंद हो जाएगी अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया और इसको खोल के नहीं रखा। लेकिन वो एक पार्ट है। दूसरी तरफ ये है कि जो हम यहाँ पे उगा रहे हैं, हमारा किसान जो भी चीज़, जो अजनास यहाँ पे उग रही हैं, वो चावल हो, कुछ भी हो, इवेंचुअली हम खुद भी उसको यहाँ पे जो हमारे लोकल लोग हैं, हम हमारे बच्चे भी वही कंज्यूम करते हैं। तो अगर उसमें कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग चीज़ें हैं उसमें, अगर उससे बीमारियाँ फैल रही हैं तो वो बीमारियों के लिए हम भी उतनी ससेप्टेबल हैं जितने यूरोपियंस हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मसला एक्सपोर्ट्स का नहीं है, ये एक नेशनल फूड सेफ्टी, नेशनल हेल्थ इशू है। हमारे पास जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पहले ही बड़ा ओवरवेल्म है और अगर हम इस तरह की चीज़ें उगाएंगे जिससे ये बीमारियाँ फैलेंगी तो आगे हमारे लिए पहले ही बहुत मसाइल है और हम उन मसाइल में एक मज़ीद एडिशन कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वो ऑलरेडी हम बहुत लेट आप समझे के हो चुके हुए हैं।
جیسے حسیب صاحب نے ابھی کہا جو ایگری ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشلی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کی مہربانی، انہوں نے اس چیز کو نیڈ کو سمجھا، جو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آج یہاں موجود ہے، اسپیشلی جو آپ کا ایگری ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا بہت زیادہ رول بنتا ہے کہ بیسیکلی یہ لنک ہے ہمارا فارمر کی طرف، اور اگر ہمارا ایگری ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ اور اس کا جو ایک ورکر ہے وہ ویل ورس نہیں ہے، اس کو اس حالات کا، اس پرابلمس کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ہمیں گیپ کو برج کرنا ہے تاکہ ہم وہ ماسٹر ٹرینرز بنا سکیں جو کہ ایونچولی جا کے فارمر تک اس انفارمیشن کی رسائی پہنچائیں اور فارمر کو بتائیں کہ صحیح جو گڈ ایگریکلچر پریکٹسز، جو صحیح زراعت کے جدید طریقے ہیں وہ کیا ہیں، کیا دوائی ڈالنی ہے، کس ٹائم پہ ڈالنی ہے، پی ایچ آئی کا کس طرح دھیان کرنا ہے، پری ہارویسٹ انٹرولز، کون سی دوائی فصل کی کٹائی سے کتنی دیر پہلے ڈالنی ہے، یہ چیز فارمر کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا ایگری ایکسٹینشن ورکر ہے اس کے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو اس طرح سمجھ آ رہی چاہیے جیسے ہمیں ایکسپورٹرز کو یا ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی اتنی لمبی چوڑی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ کے اس کے اوپر ورک کریں گے یہ بڑا ایزی ہے، کیونکہ آپ بھی چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک دوائی ڈالیں گے تو اس کے اثرات آئیں گے، اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، اور ہر دوائی کا الٹرنیٹیو موجود ہے، اگر یورپ نے کوئی دوائی بین کی ہے کہ اس سے کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اس کا الٹرنیٹیو بھی مارکیٹ میں موجود ہے، ہم نے فارمر کو گائیڈ کرنا ہے اس طرف کہ بھئی تم نے یہ دوائی نہیں ڈالنی، یہ والی ڈالنی ہے۔ اب یورپ کا یہ پرابلم جب ہم ایکسپورٹ کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو یورپ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ریپڈ الرٹ سسٹم ہے، ریپڈ الرٹ سسٹم چلتا اس طرح ہے کہ یہاں آپ سے جب کنسائنمنٹ یورپ پہنچتی ہے وہ بارڈر پہ اس کو چیک کرتے ہیں، اگر اس میں پیسٹی سائڈ ریزیڈیو جو ادویات کے اثرات کی جو انہوں نے ایک جو لمٹ ہے وہ جو مقرر کی ہوئی ہے، اگر اس لمٹ سے زیادہ اس میں پیسٹی سائڈ ریزیڈیو نکل آتا ہے تو وہاں پہ ایک الرٹ ایشو ہو جاتا ہے، وہ جو کہ سب پورٹس کو چلا جاتا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے کہ جی یہ فلانی فار ایگزامپل جرمنی کی ہیمبرگ پورٹ کے اوپر یہ کنٹینر پاکستان سے آیا اور اس میں یہ والی دوائی موجود تھی جو کہ کینسر کازنگ ہے، جس کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے میں اتنے الرٹس آ گئے ہیں، اس کے بعد وہ ٹیسٹنگ بڑھا دیتے ہیں، پہلے وہ 100 میں سے 1 کنٹینر ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں زیادہ آ رہے ہیں تو 100 میں سے 5 پہ چلے جائیں، جب وہ دیکھتے ہیں اور زیادہ آ رہے ہیں تو 100 میں سے 10 پہ چلے جائیں، ایونچولی 30 پہ، پھر 50 پہ۔ یورپ کا بھی بین نہیں لگا تھا، انڈیا پہ بھی بین نہیں لگا تھا، لیکن ان کی ہر کنسائنمنٹ ٹیسٹنگ کے لیے وہاں پہ رکنا شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی انہوں نے ایکسپورٹ کرنا بند کر دیا۔ ایونچولی ہم بھی اس طرف ہی جا رہے ہیں، اب ہمارے ہر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 10 کنٹینر میں سے 1 ٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا، اور اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہر 10 میں سے 3 ٹیسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کنٹینرز کو واپس لے جائیں یہاں سے، اب پچھلے 6 ماہ سے وہ واپس لانے نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں اس کو یہاں ڈسٹروائے کریں۔ ایک چاول کا کنٹینر جو ہے وہ 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ ویلیو کا بنتا ہے، وہ جب وہاں پہ کنسائنمنٹ روکی جاتی ہے، الٹا ایکسپورٹر سے پیسے مانگے جاتے ہیں کہ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے بھی پیسے تم دو گے، واپس ہم لے کے جانے نہیں دیں گے۔ پہلے ایکسپورٹر کا کیا تھا کہ 25-30 ہزار لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا، میری 70% ریکوری ہو جائے گی، میں مال کو واپس لے آؤں گا، اب وہ مال واپس نہیں دے رہے، الٹا 10-15 لاکھ روپیہ اور لیتے ہیں آپ سے کہ اس کو ہم نے ڈسٹروائے کرنا ہے، ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اس وقت اتنا کو بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح چلتا رہا تو ہماری ایکسپورٹ بند ہو جائے گی۔ جب ہماری ایکسپورٹ بند ہوگی تو آج جو پریمیم ہم کسان کو پے کر رہے ہیں، جس پیسے پہ پیڈی اس وقت گورنمنٹ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کپاس لگواؤ، وہ کہتا ہے میں نے مونجی لگانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ یورپ کی مارکیٹ ہے، اگر یہ بند ہو جائے گی کپاس پہ تو وہ ریٹ وہ دے نہ سکے آج جس کے وعدے کیے گئے تھے، تو اس کے بعد جب کسان کے پاس چاول کی آپشن نہیں رہے گی، ہمارے پہلے اکنامک حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم بار بار IMF کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے پیسے مل جائیں، ہماری جو چاول کی ایکسپورٹ ہے اگر ہم یہ 5 لاکھ ٹن بڑھا لیتے ہیں تو میرے خیال سے جتنی قرضے کی قسط ملی ہے اس سے زیادہ پیسے تو ہمیں ویسے مل جانے ہیں ایکسپورٹ کی مد میں۔ اسی لیے یہ ہمارے ملک کے لیے اس وقت ڈائر نیڈ ہے، یہ میرا بزنس یا سمی صاحب کا یہ ایک بندے کا بزنس نہیں ہے، اس وقت یہ ڈائر نیڈ ہے کہ اگر ہم یہ چلانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے کسان کی روزی روٹی مونجی کی فصل کے تھرو لگی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، تبدیلی لانی پڑے گی، اور تبدیلی اگین میں کہوں گا کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ایک سیٹ آف پیسٹی سائڈس ہیں وہ بڑی ایزی ہیں، اب ہمارے جو ایکسپورٹرز آتے ہیں ان کو تو نام یاد ہو گئے ہیں ان کے،
آپ کی اسیٹا میپریڈ امیڈا کلوپریڈ کلوروپیریفوس کاربینڈازم، یہ 4-5 پیسٹیسائڈز ہیں جو کہ یورپ میں بینڈ ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ ٹیسٹوں میں آ رہی ہیں. اگر ہم فارمر کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی پیسٹیسائڈ یوز نہ کرو، اگر وہ پیسٹیسائڈز میں سے کچھ وہ یوز کر رہا ہے، ان کے اوپر ایک پری ہارویسٹ انٹرول لکھا ہوا ہے کہ یہ دوائی فصل کی کٹائی سے 21 دن پہلے سپرے ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس کا ایک وقت ہے کہ اس کے وقت میں اس کا زہر کا اثر ختم ہو گیا. یہ 7 دن پہلے ہو جانی چاہیے، یہ 15 دن پہلے ہو جانی چاہیے. اگر ہم فارمر کو یہ انشور کر لیں کہ وہ پری ہارویسٹ انٹرول دوائی کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو آبزرو کرے گا پورے طریقے سے. اور دوسرا، جو دوائیں جیسے فار ایگزامپل اسیٹا میپریڈ ہے، وہ دوائی پاکستان میں رجسٹرڈ تو ہے لیکن چاول کے اوپر نہیں ہے. ہم یہ انشور کریں کہ بھئی جو چاول کے اوپر رجسٹرڈ ہے، جو کپاس کے اوپر رجسٹرڈ دوائی ہے وہ چاول پہ نہ بکے، جو گنے کے اوپر رجسٹرڈ دوائی ہے وہ چاول پہ نہ بکے. تو بڑی کوئکلی ایک کراپ سائیکل کے اندر ہی ہم اس کا چینج لا سکتے ہیں، ہم اس کو فرق کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت ڈائر نیڈ ہے. اس وقت ہمیں جو ہے وہ، اور اگین میں کہوں گا کہ ایگری ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا اس میں رول ہے کہ ہمیں 1 سال اس محنت سے، اور 1 سال کے بعد آپ کو رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. تو جیسے یورپینز اگر پورٹوں کے اوپر ہمارا مال روک لیتے ہیں اور تھوڑی سی پیسٹیسائڈ کی ان کی جو لمٹ ہے اس سے اوپر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کو جانے نہیں دینا. اور وہاں پہ کوئی پیسے نہیں لگتے کہ یار $2000 لے لا، تیری مہربانی پورٹ ہی تو ذرا مال کاٹ دے. وہ نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی مٹی کا قرض ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اب کرنا ہے. اسی وجہ سے آدمی ترقی کر گئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم جو ہے نا، اگین آپ کا رول، اگر ایکسٹینشن ورکر اس کا جو رول ہے وہ اس کو ادا کر لیتا ہے تو ہم اس مسئلے سے بڑی جلدی نکل جائیں گے. اب جی میں دعوت دینا چاہوں گا، سمیع اللہ نعیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ہم چند جو ہے نا اس کے اوپر وہ بھی بات کریں. سمیع بھائی. Thank you very much. میں ریاض کے تعلق جوانا سر، میں پریزیڈنٹ رہا ہوں چیمبر آف کامرس کا، اس کے بعد چیئرمین بھی رہا ہوں. میل کا نام ہے کیٹرس فور گرین فوڈ. ہم لوگ جانا کے ایریے سے کافی کراپ بائی کرتے ہیں تمام ڈسٹرکٹس سے. تو ہم لوگ اپنی تقریباً آپ امیجن کریں 14,000 ایکڑ پہ اپنی فارمنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس لسٹڈ فارمرز ہیں. اور میں آپ کو اس میں ایڈ کروں کہ 14,000 ایکڑ میں سے تقریباً 9,000 ایکڑ ہم سندھ میں کر رہے ہیں اور 5,000 ایکڑ پنجاب میں کر رہے ہیں. اور ہمارے بائرس کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ پنجاب میں اپنا ایریا بڑھاؤ، لیکن پنجاب میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ پیسٹیسائڈ اور افلاٹاکسنس کی ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں کہ آپ کو بتائیں. میں تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو یہ کہوں گا سر اس کو ایک جہاد کے طور پہ لے کے آگے چلیں، کہ آپ امیجن کر لیں کہ پاکستان کا چاول دنیا میں اس ٹائم پہ انڈیا سے تقریباً $200 سے $250 مہنگا بک رہا ہے. اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم لوگ فوڈ جو کمپلائنسز ہیں ان کو میٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز کو کنٹرول میں رکھنا ہے. جو پیسٹیسائڈ یورپ میں US میں بین ہو رہے ہیں ہم نے انہیں پل بیک کرنا ہے، ان کے آلٹرنیٹیوز فارمرز کو پرووائڈ کرنے ہیں تاکہ ہمارے کراپ کے اوپر منیمم ریزیڈیوز آئیں اور ہماری کراپ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سسٹینیبل طور پہ لانگ ٹرم بک سکے. تھینک یو. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز کو جو ہے، یعنی جو پیسٹیسائڈ جو کیڑے مار دوائیاں ہم اسپرے کرتے ہیں ان کی باقیات رہ جاتی ہیں ہماری کراپس پہ، ہماری ویجیٹیبلس پہ، ہمارے فروٹس پہ، ہماری رائس کے اوپر، ان تمام چیزوں پر ان کی باقیات رہ جاتی ہیں. اور وہ باقیات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقریباً تمام کی تمام کیڑے مار دوائیاں یا پھپھوند کش دوائیاں یہ سارے کے سارے کینسر پروڈیوس کرتی ہیں اور بہت سی دیگر اس کے علاوہ لیور سیروسس یعنی جگر میں خرابی پیدا کرتی ہیں اور جگر کے کینسر کا بھی باعث بنتی ہے. تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم زیادہ ادویات کے استعمال کی وجہ سے نہ صرف اپنی ایکسپورٹ کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ اپنی جانوں کو، کوئی انگریز کوئی کی جانیں جو ہے وہ ہم سے زیادہ
اہم نہیں ہے. ہمارے لوگ بھی اسی طرح جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں, وہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ان کے بھی رائٹس ہیں. تو ہم نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ ایکسپورٹس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اب اس میں جو بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر دوا کا, ہر کیڑے مار دوا کا ایک اثر نہیں ہوتا, اور اسی طرح اس کی باقی رہنے کی یعنی فصل کے اوپر قائم رہنے کی وہ مقدار اور اس کا دورانیہ بھی مختلف ہوتا ہے. ایک دوا آپ کی فصل پر, مجھے پتا ہے ایک زمانے میں یہاں پیسٹیسائڈ ہوتی تھی ایلڈرین اور ڈائی ایلڈرین, ان کی باقیات 20-20 سال تک ختم نہیں ہوتی, یعنی 20 سال تک بھی اگر کوئی اس کی کوئی چیز کھا لے تو وہ اس کو نقصان کا باعث بنتی ہے. پھر ایسی دوائیاں بھی آ گئی جس کا نقصان کا دورانیہ کم تھا. تو ابھی بھی مارکیٹ میں ہمارے پاس دونوں طرح کی دوائیاں موجود ہیں. وہ دوائیاں بھی کہ جو دیر تک جو ہے نہ رہتی ہیں, اور وہ دوائیاں بھی جو تھوڑے عرصے کے لیے رہتی ہیں. ایسی دوائیاں بھی ہیں جو کچھ سرفیسز پہ یعنی کچھ سطحوں پر وہ جلدی ڈسنٹیگریٹ یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں, اور کچھ ایسی بھی ہیں جو اگر ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ جلدی ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا جہاں میں انہوں نے ایک طریقہ کار وضع کر لیا ہے کہ فلانی دوائی کی باقیات کی اتنی لمٹ سے زیادہ اگر ہوگی تو اس غذا کو, وہ چاہے چاول ہو, چاہے گندم ہو, چاہے مرچ ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی اور اس کو کھانے کے قابل نہیں ہو جائے گا. تو ضرورت سے زیادہ دواؤں کا استعمال, ان کے دورانیے کا, اسپرے کے دورانیے کا خیال نہ رکھنا, بار بار اسپرے کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج ساری دنیا میں اہمیت کا حامل ہو گئی ہیں. اور دنیا کا ٹریڈ یعنی تجارت کنٹرول ہی اس چیز کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ کے غذا جو آپ چیزیں بھیج رہے ہو ملکوں میں, ان میں فوڈ سیفٹی یعنی غذائی تحفظ کتنا ہے, اس میں کوئی نقصان دہ چیزیں تو نہیں ہیں, اس میں کوئی مضر اشیاء تو نہیں ہے, کوئی نقصان کا باعث بنتی ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج کی یہ ڈسکشن رکھی ہے. میں صرف اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یورپین یونین میں سب سے 2017 تک سب سے بڑا ایکسپورٹر بھارت تھا. بھارت کی چاول, باسمتی چاول کو 11 سے 12 ملین ٹن پروڈیوس کرتا ہے. اس کا ٹوٹل چاول 150 ملین ٹن کے قریب جو ہے ٹوٹل چاول پروڈیوس کرتا ہے, یعنی ہمارا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں. تو 2017 تک یورپ کی مارکیٹ میں سب سے بڑا ایکسپورٹر انڈیا تھا, اور 2017 میں ایک کیڑے مار دوا ٹرائی سائکلازول کی وجہ سے ان کی بہت ساری ریجیکشن ہوئی اور بہت سال کا چاول مسترد ہوا, جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی, اور آج اس مارکیٹ پر ہم قابل ہیں. جیسے ابھی بتایا گیا کہ ہم سبھی بھائی نے بتایا کہ $200-250 ہم زیادہ قیمت بھی لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا چاول سیف ہے, اور انڈیا کا چاول اتنا سیف نہیں سمجھا جا رہا ہے. لیکن پچھلے 2 سالوں سے ہم بتدریج اپنی ریپوٹیشن جو ہے نا ہماری ریپوٹیشن خراب ہوتی جا رہی ہے, اور ہماری ریجیکشنز بھی ہو رہی ہیں. اور یہ ریجیکشن 2 وجہ سے ہو رہی ہے.
ایک پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز یعنی پیسٹیسائڈس کی باقیات اور دوسرا ایفلاٹاکسن کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا. تو یہ دو چیزیں ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اپنے چاول میں. تو اس طریقے سے اگر ہم جو ہے اب یہ ہمارا ایکسپورٹر اس حد تک جو ہے نا اس سلسلے میں پریشان ہے کہ اگر اس نے یورپ میں کوئی لاٹ بھیجنی ہے تو اس کی ٹیسٹنگ باہر سے کروائی جاتی ہے. 4-5 دفعہ جو ہے نا اس کی ٹیسٹنگ کروائی جاتی ہے کہ اس میں باقیات پیسٹیسائڈ کی باقیات کتنی ہیں, کہیں یہ وہاں جا کے ریجیکٹ نہ ہو. اگر ریجیکٹ ہو تو اس کا مطلب 1-1.5 کروڑ روپے کا سیدھا نقصان. تو اس میں ٹائم بھی خرچ ہوتا ہے, اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. اور پھر ایک نیا ٹرینڈ جو ہم پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ چونکہ پنجاب میں پیسٹیسائڈ کا بے دریغ استعمال ہے, اس وجہ سے لوگوں نے یہاں ہمارے ایکسپورٹرز نے اور اسی طرح باقی ٹریڈرز نے انہوں نے باسمتی کا بیج جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ میں لگانا شروع کر دیا کیونکہ وہاں پیسٹیسائڈ کا استعمال تھا اور وہاں سے پروکیور کر رہے ہیں اور اس کی ایک کو زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور باقی چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ہماری فکریہ ہے, ہمیں مل کے یہ اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری اس طریقے سے نہیں, ہم سب کو اجتماعی طور پر اس وزن کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور ابھی تو ہم نے 2017 کے بعد یورپ کی مارکیٹ قبضہ کی ہے, ہم انڈیا سے پٹے ہوئے ہیں گلف میں, ہم انڈیا سے پٹے ہوئے ہیں سعودی عرب میں. یہ ساری مارکیٹس ہماری ہیں. اگر ہم اپنی فوڈ سیفٹی امپروو کریں اور دنیا پہ ثابت کریں کہ ہماری کوالٹی فوڈ سیفٹی ساری دنیا سے اس کے بعد, تو جب آپ ان کو ثابت کریں گے آپ کو پرائس بھی اچھی ملے گی, آپ کا چاول بھی بکے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مجھے 36 سال گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کا موقع ملا. اگر کسانوں کی حالت کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو وہ صرف ایکسپورٹ کر سکتی ہے. اگر ملک کی حالت کوئی تبدیل ہو سکتی ہے تو وہ ایکسپورٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے. جب کوئی چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے اس وقت جو ہے اس کی پرائس فارمر کو بھی اچھی ملتی ہے, اور اگر کوئی چیز ملک کے اندر وافر مقدار میں ہو جائے گی تو وہ پھر ریڈیو پہ بکے گی اور سستے داموں میں بکے گی اور کسان کو بھی پیسہ ملے گا. تو یہ کسان کی بہتری کے لیے, یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کی بہتری کے لیے, یہ ایکسپورٹرز کی بہتری کے لیے, یہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ نیشنل خدمت ہے جو ہم سب کو اجتماعی طور پہ جو ہے جو یہ کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہم میں نے آپ کو بہت سی باتیں بتا دی ہیں, یہ پریزنٹیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں جو ہے وہ میں نے کر دی ہیں. ہم یو اے ای میں ہمارا باسمتی جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, یو اے ای, یو کے, عمان, سعودیہ, بیلجیم, یمن, اسپین, آذربائیجان, اٹلی, قطر, اور جو نان باسمتی ہیں وہ بھی بے شمار کو جو ہے نا ہم ٹوٹل 9.2 کے قریب ہم نے لاسٹ ایئر پروڈیوس کیا, جس میں سے 4 ملین ٹن ہم نے یعنی آدھی فصل سے تقریباً آدھی فصل ہم نے ایکسپورٹ کر دی. اگر یہ آدھی فصل ایکسپورٹ بھی ہو تو آپ یہ سوچیں کہ ملک میں پرائسز کیسے چاول کے کریش کریں گے, اور آپ پھر یہ سوچیں کہ ایک سٹیج آئے گی کہ فارمر چاول نہیں لگائے گا, اور چاول نہیں لگائے گا تو کیا لگائے گا, اس سیزن میں کیا آپریٹر ہوگا, کیا وہ اتنا پروفیٹیبل ہے. تو یہ ہمیں دور اندیشی کے ساتھ اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. اب ہماری اس میں بہت ساری چیزیں ہیں
जो मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में दिखाई हैं, लेकिन जो की एलिमेंट है, जो दुनिया जहाँ में जिस चीज़ को कहा जाता है वो एक ही लफ्ज़ है, वो है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपकी फसल अच्छी होती है। तो उस बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि सीड आपने 80,000 हिल्स एक एकड़ में लगानी है। उससे कम करेंगे तो आपकी पर एकड़ यील्ड कम हो जाएगी। उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो बीमारियां जो है ना आ जाएंगी। तो ये चीज़ें डिटरमिनेट है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का हिस्सा है कि आपने कितना जो है वो पौधे लगाने हैं, नर्सरी कैसे लगानी है, कौन कौन नर्सरी के ऊपर में जब ये जड़ी बूटियाँ आती हैं, वीड्स आती हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, क्रॉप डेंसिटी कैसे मैनेज करनी है, ये तमाम चीज़ें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का हिस्सा है। और फिर जब कटाई के बाद उसको सुखाने के बाद जो है वो उसका स्टोरेज, तो ये तमाम चीज़ें फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आती हैं। और एक बुनियादी चीज़ जो असल फसल को यकीनी बनाती है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जिसके लिए आपको जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस एक इलाके की दूसरे इलाके से मुख्तलिफ होती हैं। वहाँ ज़मीन मुख्तलिफ है, वहाँ मौसम मुख्तलिफ है, वहाँ की और चीज़ें, वाटर अवेलेबिलिटी जो है ना मुख्तलिफ हैं। तो ये मुकामी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उनकी गाइडेंस के मुताबिक आपने जो है ये चीज़ें जो है ना वो करनी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो हमारा मेन इशू है वो ये कि चावल में हमने जो है ना वो जब भी धान लगाते हैं तो उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये है कि 3 किस्म की जो है ना हमें जो है ना वो बीमारियाँ मिलती हैं। एक, सबसे पहले हमें वीड्स यानी जड़ी बूटियाँ, तो हमने जड़ी बूटियों का इंतजार करें। उसके लिए बेतहाशा दवाइयाँ हैं, आपको आपका डिपार्टमेंट जो है वो गाइड भी करता रहता है। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जड़ी बूटियों की जितनी दवाइयाँ हैं उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि कभी किसी वीडिसाइड का कोई रेजिड्यू हमारा आज तक एक्सपोर्ट नहीं है। तो पहली चीज़ जो आपको कंट्रोल करनी है वो वीड्स को कंट्रोल करना है। फिर कीड़े हमला होते हैं। कीड़ों के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो इंसेक्टिसाइड कहलाती हैं। तो बेतहाशा इस मुल्क में जो टोटल रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त राइस के ऊपर वो तकरीबन 140 के करीब है। 140 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं फॉर स्प्रे ऑन राइस। इसमें से बेशतर जो है वो कीड़ों के लिए, यानी किरण पुष्ट जिन्हें हम कहते हैं, और कुछ जो है वो डिजीज यानी फफूंद, ज्यादातर जो राइस में जो डिजीज आती है वो फफूंद से रिलेटेड होती है, फंगस से रिलेटेड होती है। तो हमें 3 चीज़ों की मैनेजमेंट करनी है, वीड्स, दूसरा इंसेक्ट्स, और तीसरा क्या जी, डिजीज मैनेजमेंट। ये 3 चीज़, ठीक है। तो इसके लिए हमने सिलेक्शन करनी है कि हमने कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, कैसे इसको मैनेज करें, कौन सा स्प्रे का टाइम सूटेबल है, ये तमाम चीज़ें यही हम लेके चलते हैं। तो जो आम तौर पे जो हमारे अहम कीड़े जो हम नज़र आते हैं
जब हम किलो की बात करें तो हमें सुंडियाँ, चावल में सुंडियों का हमला, यानी जो 2 किस्म की, यहाँ वैसे तो 4 किस्म की है पाकिस्तान में, लेकिन जो ज़्यादा सुंडियाँ हैं वो 2 किस्म की हैं, येलो स्टेम कोरल यानी सीधी सुंडी और सफ़ेद सुंडी। फिर वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर जो खुदकता है, छोटे छोटे होते हैं। फिर राई पत्ता लपेट सुंडी वो होती है। फिर राइस में ग्रास हॉपर आ जाता है, स्मॉल छोटा ग्रास हॉपर आ जाता है। तो ये हमारे बड़े और अहम कीड़े हैं जिनके कंट्रोल के लिए हमें सिलेक्शन करना है इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इसके अलावा छोटे कीड़े बेतहाशा होते हैं और कई किस्मों के होते हैं, उनमें से कभी कभार कोई अहमियत भी इख्तियार करता है। अच्छा, अगर हम बीमारियों की बात करें तो बीमारियों में हमें राइस ब्लास्ट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमें नजर आता है, राइस ब्लास्ट। दूसरा राइस शीट ब्लाइट। तीसरा हमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है ना वो मिलता है। फिर राइस में बैक्टीरियल डिजीज, ये बीज से आती है, ये है। फिर ब्राउन स्पॉट्स हैं राइस की, और बैक्टीरियल शीट ब्राउन रॉट। तो ये अहम जो बीमारियां हैं राइस की, वो हैं इनके लिए भी हमें सिलेक्शन करना है। कौन सी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करें जिनकी वजह से हमारे चावल को रिजेक्शन ना हो, हमारे लोगों की सेहत का नुकसान ना हो, ये चीज़ें हमें। तो अगर हम पूरा उसमें करें तो हमें पता लगता है कि 50 के करीब टोटल हमारी इंसेक्टिसाइड्स चावल के ऊपर रजिस्टर्ड है, जिसमें से 28 ऐसी हैं जो कॉम्बिनेशन में है, यानी एक से ज्यादा। ये भी आप देखिए कि 2 दवाइयों को मिला के एक दवाई मिला दी जाती है, यानी जब रेजिड्यूज आएंगे, बाकियात आएंगे, वो एक के नहीं आएंगे, वो 2 के आएंगे। तो ये एक मार्केटिंग टूल है कि लोगों को आप कहें कि हम हर तरह से जो है इलाज कर रहे हैं, लेकिन उससे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। जब आप एक के बजाय 2 दवाइयों को मिला के स्प्रे कर रहे हैं। इसी तरह फंगिसाइड हमारे पास 36 रजिस्टर्ड है, जिनमें से आधे यानी 18 जो है वो कॉम्बिनेशन में है, 2 फंगिसाइड को मिला के एक फंगिसाइड मिला। हर्बिसाइड हमारे पास 47 रजिस्टर्ड है, यानी ये वीडिसाइड से। तो ऑल टुगेदर हमारे पास 139 प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं चावल में इस्तेमाल के लिए, जिसमें से 74 जो है वो मिक्सचर की फॉर्म। अच्छा, अब अगर हम देखें कि हमें किन दवाइयों की वजह से जो है वो हमें रिजेक्शन हो रही है, हमारे चावल को मुस्तरद किया जा रहा है, तो ये सूरत आपको जो है वो नजर आएगी। इसमें सबसे ज्यादा हमें कार्बेंडाजीन एक दवाई है, कार्बेंडाजीन। तो सारी रिजेक्शन हमारी मेजर रिजेक्शन जो है वो कार्बेंडाजीन है। अच्छा, कार्बेंडाजीन चूंकि महंगी है तो फार्मर को आमतौर पर फार्मर खरीदते नहीं है, लेकिन एक और दवाई जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है वो थायोफिनेट मिथाइल। थायोफिनेट मिथाइल जब स्प्रे कर दी जाए और वो हवा के साथ, उसकी बाकियात जब हवा के साथ रास्ते में आती हैं, एनवायरमेंट के साथ रास्ते में आती हैं, तो वो कार्बेंडाजीन की शक्ल इख्तियार करती है। तो एक लिहाज से कार्बेंडाजीन और थायोफिनेट मिथाइल ये एक ही सिक्के के 2 रूप हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए
बहुत ज़्यादा है ये हमारी टेराकोनाजोल जो है ये फंगिसाइड है, ये इसकी वजह से हमारी रिजेक्शन हो रही है, हमारी क्लोरोमाइरिफॉस की वजह से रिजेक्शन हो रही है, हमारी डाइफेनाजोल की वजह से हो रही है, एसिडिफाइड की वजह से हो रही है। तो ये नाम जो है ये बहुत अहमियत के हामिल है और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इनको नोट करें इन नामों को, क्योंकि इनकी जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल या इनका जो है गलत तरीके से इस्तेमाल ये रेजिड्यूज का बाइस बनता है। और फिर इमिडाक्लोप्रिड ये जो है ना इस्तेमाल करी गई है। अभी जो रिसेंट ट्रेंड पिछले चंद एक माह में देखा गया है, हमारी डिटेक्शंस का जिनका जिक्र भी हमारे लीग के दोस्तों ने किया, उसके मुताबिक एसिटिमाप्रिड जो है वो एक मेजर हमारी डिटेक्शन का बाइस जो है वो बन रही है। अच्छा, कमाल ये है कि ये चावल के ऊपर रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये कॉटन का प्रोडक्ट है जो चावल के ऊपर लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि भाई कानून के मुताबिक ये जो है तो एक जिसके ऊपर बिलखुसूस हमें तवज्जो देने की जरूरत है वो एसिटिमाप्रिड है। इसको 738 कंपनियां बेच रही हैं, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से, और जाहिर है कॉम्पिटिशन है, कोई हर तरह की दवाइयाँ मार्केट में हैं। और ये थोड़ा सा ज़राई ज़हरों को आप ज़राई अतियाब में हैं, सॉरी ये ज़राई ज़हरों को ज़राई अतियाब में ज़राई ठीक बात है, ठीक बात है। ज़राई ज़हरों की ज़राई अतियाब की तफाशात है, पब्लिक सेक्टर भी ये यूज़ करता है, प्राइवेट सेक्टर भी ये यूज़ करता है, ऐसी सेल में वो ज़राई अतियाब है, उसको ज़राई ज़हर है। ज़राई थैंक यू सॉरी नहीं, वेल टेकन जी, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। अच्छा, इसी तरह जो है वो दूसरा जो हमें जो है ना बड़ा इशू जो भी हाल ही में देखा जा रहा है वो इमिडाक्लोप्रिड का है। ये राइस के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल, उसके नतीजे में इसकी बाकियात की वजह से हमारी रिजेक्शन हो रही है। तो मैं फिर तो आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि इन दवाओं के नाम बिलखुसूस जो है वो आपके के किसान भाइयों को, साथी साथियों को ये इल्म आगे पहुँचाना है और खुद भी जो है इसको प्रैक्टिस करना है। तो इन दवाइयों यानी कार्बेंडाज़ीम, थायोफेनाइड मिथाइल, एबुकोनाजोल, क्लोरोपाइरिफिन, डाइफेनाकोनाजोल और एसिटिमाप्रिड और इमिडाक्लोप्रिड, इनका बिलखुसूस हमें जो है वो तवज्जो की जरूरत है। अब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन अब हम इसको जो मैनेज करने का तरीका क्या है, एक तो जुडिशरी यूज ऑफ पेस्टिसाइड, किन चीज़ों को सामने रखते हुए अब इसमें कुछ नई चीज़ें मैं जो है ना कहने लगा हूँ, जिसको मैं आगे अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगा। किन चीज़ों को ख्याल करना है, एक तो प्री हार्वेस्ट इंटरवल जिसको हम PHI कहते हैं, हर दवा के लेबल के ऊपर PHI लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि फसल की कटाई से उतने दिन पहले, अगर उस पर PHI 20 डेज लिखा है तो फसल की कटाई से 20 दिन इस वक्फे के दौरान आपने उसको स्प्रे नहीं करना। तो आपने जिस पहली चीज का ख्याल करना है वो प्री हार्वेस्ट इंटरवल क्या है,
میں عرض کروں جو ڈیزیزز کے لیے, جو بیماریوں کے لیے جو زہر ہمارے ادھر موجود ہیں, ان میں زیادہ تر جو ہے نا 20 دن, ایک آپ یہ سمجھیے موٹی بات یہ ہے کہ 20 دن کا وقفہ کٹائی میں اور آخری اسپرے میں جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. ویسے ہر دوا کا اپنا اپنا ہے, لیکن موٹی بات یاد رکھنے کے لیے کہ 20 دن کا وقفہ یعنی ڈیزیز مینجمنٹ والی دوائیوں کے لیے اسی طرح جو کیڑے مار دوائیں ہیں ان کا ہر کسی کا دورانیہ جو ہے وہ مختلف ہے. تو پہلی چیز جس کا آپ نے خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فارمر اسپرے نہ کرے PHI کے دورانیہ کے دوران, تاکہ وہ باقیات فصل میں نہ جا سکے. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ WHO کلاسیفیکیشن, WHO ٹاکسیسٹی کلاسیفیکیشن کہ دوا کتنی زہریلی ہیں. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دواؤں کو جانچا ہوا ہے کہ کون کتنی نقصان دے گا. ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے دوائیاں ماڈریٹلی یعنی درمیانے درجے کی جو ہے نا زہریلی ہیں, لیکن اگر اس کی مقدار, اسپرے کی مقدار بڑھا دیں, اگر آپ کا نوزل صحیح نہیں کام کر رہا اسپرے والا اور زیادہ دوا جا رہی ہے, یا آپ بار بار اسپرے کر رہے ہیں سیم دوا کا, تو اس کے نتیجے میں اس کے ریزیڈیوز آئیں گے. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سلیکشن آف کلاسیفیکیشن. ہمارے پاس زیادہ تر میں نے کہا کہ درمیانے درجے کی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایسی بھی دوائی ہیں جو کم تر درجے کی مضر رساں ہیں. ٹھیک ہے, یہ دوسری چیزیں ہوئی. اور تیسری چیز یہ کہ دنیا جہاں میں کہیں بھی یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ زہریلی دوائیں یہ واحد حل ہیں بیماریوں سے انسداد کا یا کیڑوں سے بچاؤ. اور ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ, یعنی جو بھی دستیاب مختلف طریقے ہیں ان میں سے آپ نے کسی ایک یا دو کا کو سلیکٹ کر کے اور اس کے مطابق انسداد کرنا ہے, کیڑے ہوں چاہے ڈیزیز ہو. تو دوسرا یہ کہ آپ نے کیمیکل کنٹرول, یہی بات ہوئی کہ اس کو میں اس طرح کہہ دوں کہ آپ نے کیمیکل کنٹرول نہیں کرنا, آپ نے انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ, جس کی مثال میں آگے جا کے آپ کو دیکھوں. اچھا, اس میں کیا اس کی بنیادی چیزیں وہ دوائیاں استعمال, انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ وہ دوائیاں استعمال کریں جو صرف رائس کے لیے ہیں. ہمارے پاس یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ ایسی قیمہ پریڈ جو ہے نا رائس کے اوپر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے لیکن استعمال ہو. پری ہارویسٹ انٹرول جو ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے. کلاسیفیکیشن جو ٹاکسیسٹی کلاسیفیکیشن ہے وہ فالو ہونی چاہیے. اور ہم نے وہ دوائیاں جو ہے جن کی لسٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی وہ ان سے بچنا ہے یا ان کو طریقے سے استعمال کرنا ہے جن کی وجہ سے چاول میں ہماری ریجیکشن ہوتی ہے. تو یہ بنیادی پرنسپلز ہیں 4 جن سے آپ نے جو یہ 4 اگر آپ دیکھیں یہ WHO ٹاکسیسٹی کلاسز جو پیسٹیسائڈ کی 2 ماڈریٹلی ہیزرڈیس ہیں, تیسرا سلائٹلی ہیزرڈیس, یو وہ ہے جو بالکل نقصان دہ نہیں. تو ہمارے پاس ہر رینج کی اور ہر طرح کی دوائیاں ہیں اور وہ
रजिस्टर्ड भी हैं पाकिस्तान में। अच्छा, प्री हार्वेस्ट इंटरवल को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या चीज़ है, इसकी क्या अहमियत है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि क्या इसकी अहमियत है। ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है, अगर आप देखना चाहें कि किस दवाई का, यानी जो ये इस वक्त जो स्लाइड है, किस इंसेक्टिसाइड का कितना प्री हार्वेस्ट, ये फंगिसाइड उनका क्या इंटरवल है। तो हर दवा का अलग-अलग PHI वो है, और इसको सामने रख के ये हर्बेसाइड है, इनका कितना PHI है। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए, आपको एक सोच देने के लिए कि ये बहुत अहम है। हम में से बहुत कम लोग होंगे जब कोई दवा खरीदते वक्त उसका PHI देखते होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अहम है। ये देखें उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसका PHI क्या है, और उसका कैसे उसको करना। अब चूँकि मैंने आपको बतदरीज चीज़ों को ला के जिस तरफ ला रहा हूँ वो है इंटीग्रेटेड टेस्ट, यानी कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसमें हम केमिकल्स को, अव्वलन तो हम यही तरीका देखेंगे कि केमिकल्स को इस्तेमाल किए बगैर बीमारी से बच सकें। वो कौन से तरीके होंगे जिससे हम कीड़ों से बच सकें केमिकल्स का इस्तेमाल किए बगैर। अब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है क्या पेस्ट मैनेजमेंट? ये ब्रॉड बेस्ड और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी माहौल दोस्त जो है, ये एक तरीकेकार है जो केमिकल और गैर केमिकल दोनों चीज़ों को मजबूत करता है, और उसके मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल करने का आप और फैसला करने की आपकी सलाहियत कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि ये ब्रॉड बेस्ड है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ऐसे दूसरे कीड़े या ऐसी दूसरी चीज़ें जो पेस्ट को खा लें, जो फंगस को खा लें, जो इंसेक्ट्स को खा लें, और जो है इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। कल्चरल कंट्रोल कि आपने क्या तब्दीली लानी है, यानी कब आपने सोइंग करनी है, कब आपने जो है ना हार्वेस्टिंग करनी है। फिजिकल कंट्रोल कि कैसे आप बगैर दवा के कैसे आप जो है वो फिजिकली मैनेज कर सकते हैं पेस्ट। और आखिर में जब कोई चीज़ ना हो तो केमिकल कंट्रोल। तो ये इसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें जब तक हम प्रॉब्लम को समझ ना लें, हमें पता ना लग जाए कि बीमारी कौन सी है, ये कीड़ा कौन सा है, हम कोई एक्शन नहीं लेते। फिर कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिस जो मैं आगे बताता हूँ वो हम इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल मेथड हम यूज करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल और फिर केमिकल कंट्रोल। पहली चीज़ जैसे मैंने कहा पेस्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या उनकी तादाद कितनी बढ़ गई है जो उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर एक गाइडलाइन बनाना, क्या तरीका होगा, कौन सा मुनासिब वक्त होगा, क्या डोज होगी, किस कंसंट्रेशन से और किस टाइम पर। बाज़ स्प्रेज आपको सुबह में करने हैं, बाज़ स्प्रेज आपको शाम को करने हैं। हमारे एग्रीकल्चर के साथी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो टाइमिंग स्प्रे की क्या है, तो बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल, इन तमाम चीज़ों को हमने कैसे जो है ना इनको मजबूत करना है और चीज़ें आगे बढ़नी है। अब इसमें पहली चीज़ मिसाल के तौर पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम आ जाएँ तो हमारी सबसे बड़ा जो डिजीज़ है वो राइस ब्लास्ट है।
اور رائس بلاسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے اس کی امپورٹنس کیا ہے، وہ آپ کو الٹے ہاتھ کے ہرے رنگ کی اس میں جو ہے نا یہ کیا کیا پرابلمس کریٹ کرتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کو اس میں نظر آنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ آپ کو جو ہے نا جو گلابی رنگ کا جو باکس ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کلچرل آپ نے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کلچرل کنٹرول یعنی رائس بلاسٹ کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ وہ ورائٹیز لگائیں جن میں قوت مدافعت ہو، پہلی چیز۔ نمبر 2، پچھلی فصل کی جڑیں اور سٹبلز وہ آپ نے طلب کرنے ہیں، کیونکہ ان میں بیماریوں میں جراثیم بھی موجود ہیں اور ان میں کیڑے بھی موجود ہیں، اور وہ نئی فصل کے اوپر جو ہے نا حملہ آور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی کیمیکل نہیں یوز ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اوائڈ لیٹ پلانٹیشن، دیر سے جو ہے وہ کاشت نہ کریں۔ جب آپ دیر سے کاشت کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہے کہ بعض کیڑے اور بعض بیماریاں ٹیمپریچر سینسٹیو ہوتی ہیں، تو لیٹ کرنے سے پیسٹ کمپلیکس تبدیل ہو جائے گا اور وہ بیماریاں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور کم بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے اوائڈ لیٹ پلانٹنگ آپ نے وہ نہیں کرنی۔ پھر سوئل کو آپ نے پلانٹنگ سے پہلے 6 سے 8 انچ تک جب پولی ہو جاتے ہیں، اگر سوئل کو آپ پانی میں فلڈ رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کیڑے اور جو بیماریاں، جو جراثیم آلریڈی سوئل میں اور کھیت میں موجود ہیں، فلڈنگ کی وجہ سے ان کا سانس ٹوٹ جائے گا اور سفوکیشن کا شکار ہو کے وہ ختم ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ تو چین میں عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ 5 دن کے لیے وہ انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ 5 دن کے لیے فلڈنگ منیمم آپ کریں، تاکہ اس طرح جو پچھلی فصل کی باقیات اور اس کے جو جراثیم ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو یہ کلچرل پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ فیلڈ ہائیجین، صفائی کا بہت خیال رکھیں، یہ بہت اہمیت کا عامل ہے۔ تو ویڈ مینجمنٹ، آپ جب ویڈس کھیت کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان ویڈس کے اوپر اور طرح کے جو ہے نا وہ بیماریاں بھی آتی ہیں اور ان کے اوپر اور طرح کے جو ہے کیڑے بھی آتے ہیں اور وہ آپ کے رائس کو بھی جو ہے افیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈ مینجمنٹ بھی کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا ہو گیا۔ اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں تو ایک کیمیکل کنٹرول کی ضرورت ہے، کیڑے مار دوا لگانے کی ضرورت ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، اگر آپ بلو رنگ کے جو ہے نا باکس میں دیکھیں، اس میں ایک لسٹ دوائیوں کی ہے جن کی وجہ سے ہماری کبھی کوئی ریجیکشن نہیں ہوئی، اور لال باکس میں وہ ہیں جن کی وجہ سے ریجیکشن ہوئی۔ یعنی اس بیماری کے لیے اب جو کیڑے مار دوائیاں استعمال ہوتی ہیں رائس بلاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان میں سے بلو باکس والی دوائیاں جو ہیں یہ سیف ہیں، ان کی وجہ سے ہماری ریجیکشنز کبھی نہیں ہوئی، جبکہ لال باکس والی میں وہ تمام دوائیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہماری ریجیکشن ہوئی۔ اب یہ بہت ساری ہر بیماری کے لیے چونکہ علیحدہ دوا ہے، تو میں نے اگر آپ دیکھیں گے رائس شیٹ رائٹ، اس کے لیے بھی جو ہے نا کون سی ایسی ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں اور کون سی ایسی ہیں جن کی وجہ سے ریجیکشن ہوئی ہے، کیا کلچرل مینجمنٹ کا پروسیجر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس سلائیڈ میں موجود ہیں۔ پھر بیکٹیریل لیف بلائٹ کے لیے کیا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا چیزیں کن کے باعث جو ہے نا ہماری ریجیکشن ہوئی ہیں، یہ چیزیں بھی اپنے ورک آؤٹ کی ہوئی ہیں۔
پھر آپ کا جو ہے فالس ہارٹ کے لیے جو ہے نا کیا یہ 2 دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے ریجیکشن ہوئی ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ بیکنی ڈیزیز جو کہ ایک بنیادی طور پہ اسٹریٹ بورن ڈیزیز ہے, اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے بہت سی دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں, لیکن ان میں سے کسی کی وجہ سے بھی اب تک ریجیکشن نہیں ہوئی ہے. یہ رائس براؤن اسپاٹ, اس میں جو ہے نا جن کی وجہ سے ریجیکشن ہوئی ہے وہ لال باکس میں ہیں, اور نیلے باکس میں وہ ہیں جن کی وجہ سے ان کو سیفلی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بریکٹ میں ان کی ٹاکسیسٹی کلاسیفیکیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ سیف ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر لیفٹ بلاک میں اس میں 3 والی بھی ہے اور اس میں جو ہے 2 والی بھی ہے اور اس میں بلو والی بھی آپ کو یعنی جو بالکل بھی مزدسان نہیں ہے. اب اسی طرح جو ہے نا یہ بیکٹیریل شیپ براؤن راٹ ہے, اس کی جو ہے وہ کن دواؤں کی وجہ سے, زہریلی دواؤں کی وجہ سے ہماری یہ ریجیکشن ہوئی ہیں وہ یعنی کہ آپ کے اسٹیم بورڈز ہیں, اسٹیم بورڈز میں جو ریجیکشنس کی وجہ جو ہے وہ کون سی دوائیں ہیں یہ جو ہے نا. تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں کہ صرف وہ دوائیاں مارکیٹ میں نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ریجیکشن ہو رہی ہے. آلٹرنیٹ پیسٹیسائڈز آر اویلیبل, آلٹرنیٹ موجود ہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ان کو بالکل استعمال نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو اویلیبل ہے تو آپ PHI کا خیال رکھیں, آپ کی ٹاکسیسٹی کلاس کا خیال رکھیں اور اس کے مطابق اور اس کا بار بار استعمال نہ کریں. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. یہ دوسرا یہ انسیکٹ ہے, اس کے لیے بھی جو ہے نا اسی طرح جن کی وجہ سے انجیکشن ہوئی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ریڈ بلاک جو ہے وہ نظر آئے. یلو وہ ہیں جو ریجیکشن ہیں, اور وہ پورا اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ کمبینیشن میں کیڑے مار دوائیاں ہیں. یہ رائس لیف فولڈر, اس میں یہ دوائیاں جو ہے نا ریکمینڈیڈ ہے. یہ ہم نے بہت محنت سے پورا ڈیٹا ایک پیسٹیسائڈ کی رجسٹریشن کا فارم سامنے رکھ کے اور پھر یہ ڈیٹا نکالا ہے کہ یہ کس کیڑے کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں اس کو جو ہے اور پھر ان سے ہم نے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے تو چیزیں نون ہیں. آلٹرنیٹ پیسٹیسائڈز اویلیبل ہیں. آپ کو 5-6 میں نے پیسٹیسائڈ لارجلی ان کے نام بتا دیے ہیں, اور وہ ان کا آپ انتظار کرتے ہیں ان کے استعمال کا, اور آپ اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں. یہ بھی ریجیکشن کی ہم بات کرتے رہے ہیں, اور ہم اس میں یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کون کون سی ہمیں جو ہے یہ ہائیلی ٹیکنیکل ہے, اس میں کتنا ریجیکشن یونٹس ہیں اور یہ تمام چیزیں ہمیں اس میں نہیں ہیں. یعنی اس میں کاربنڈازیم ہے تو کاربنڈازیم کی 41 پروڈکٹ جو ہے نا رجسٹرڈ ہیں, جس میں سے 3 جو ہے نا رجسٹرڈ ہیں. رائس پہ 2 پروڈکٹ رجسٹرڈ ہیں. کس فارم میں ہیں یہ رجسٹرڈ, اس کے ہمارا لمٹ کیا ہے 0.01 ہے. تو یہ ٹیکنیکل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ٹیک اوے یا جو گھر لے کے جانے والا میسج ہے وہ دوائیوں کے نام ہیں جن کی وجہ سے ہم اس پر جو ہے مشکلات بھی مبتلا ہیں, اور نہ صرف مشکلات بھی مبتلا ہیں بلکہ ہم آج یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جو رائس خاص کر یہ آپ کا گجرا والا یہ جس کو ہم رائس باؤل آف پاکستان کہتے ہیں, اور آج ہم اس باؤل سے باہر سے چاول خرید کے یورپ دیں گے. تو ہمارے لیے جو ہے یہ خاص کر اپنی ہیریٹیج کو
प्रिजर्व करना, अपनी ट्रेडिशनल जो है एक खेती बाड़ी उसको जो है ना जारी सारी रखना, और दुनिया में जिस वजह से हमारा नाम है, आज लोग गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जहाँ का चावल मुझे पता है। मैं मेरे घर में भी जो है पिछले 20 साल से मैं नारंग मंडी से जो है ना वो बासमती मैं मार्केट के उसके ऊपर नहीं इतना रिलाई करता, इसलिए कि मेरे घर वाले कोई और जो है वो चावल नहीं खाता। तो इसी तरह जो बाहर भी हमारे कस्टमर हैं उनको भी हमारे चावल की और वो इसी वजह से इंडिया से बढ़ के हमें प्राइस करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि अगर वो इकबाल का शेर है जिसका दूसरा शेर है कि तुम्हारी दास्तान जीना होगी दास्तानों में, कि अगर हमने अकल का से काम नहीं लिया और हमने हिम्मत से काम नहीं लिया तो फिर यही नतीजा होता है कि एक चीज़ जो है ना मार्केट में ख़त्म हो जाती है और फिर जो है दूसरे लोग उसको ये बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं दूसरे USA में जो बेचते हैं तो इनको इस्तेमाल करते हैं। तो एक ओवरऑल जो है ना ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ तक कि ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ऑफ़र है वीप की तरफ से। मेरी कल चेयरमैन साहब से बात हो रही थी, अभी इन्होंने स्पीच में भी कहा कि जो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या जो फार्मर पेस्टिसाइड्स के मुताबिक जो है इसको ख्याल रखते हुए जो स्प्रे करेंगे उनको एक्सपोर्टर्स जो है वो प्रीमियम प्राइस बेहतर प्राइस भी देने पे होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो वीप ने जो है वो जो जिसके ऊपर जो है तैयार है और ये अपना हिस्सा डाल रहे हैं इस नेशनल कॉज में। बाकी हम लोगों को फार्मर्स को अपना हिस्सा डालना है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को अपना हिस्सा डालना है और हम चीज़ों को आगे। तो ये एक पेस्टिसाइड रेजिड्यू के ऊपर जो है ना ओवरऑल जो है वो हमारा आज की डिस्कशन थी। और एक चीज़ मैं और जो है थोड़ा सा वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी हो गया है, मैं लंबा नहीं लेकिन शॉर्ट में सेंसिटाइज हो गई वो एफ्लाटॉक्सिन है उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ। ये है कि अपना पैगाम पहुंचाता जाऊं और जो मेरे हिस्से की खिदमत है तो वो मैं कर जाऊं। तो इस वजह से जो है मैं इसको भी जो है ना हाईलाइट करना चाहूँगा कि एफ्लाटॉक्सिन क्या है। एफ्लाटॉक्सिन भी उसी तरह एक खतरनाक मादा है जिस तरह पेस्टिसाइड रेजिड्यू है। पेस्टिसाइड रेजिड्यू किस वजह से पैदा होती है, उसकी बुनियाद क्या है, पेस्टिसाइड्स यानी उसकी बाकियात। और ये किस वजह से पैदा होती है, ये अगर आपकी फसल के ऊपर, आपके खलियान के ऊपर ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ अगर सर अजान हो रही है मुअज्जिन के साथ। अच्छा
जिस तरह मैंने कहा कि पेस्टिसाइड्स की वजह से पेस्टिसाइड रेजिड्यूज पैदा होते हैं, तो एक मखसूस फंगस अगर हमारे चावल के ऊपर, पैडी के ऊपर, धान के ऊपर अगर हमलावर हो, जिसका नाम अस्परजिलस है, तो उसके नतीजे में एक केमिकल पैदा होता है जिसको हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, और ये इंतहाई मुज़िर केमिकल है, और इसकी वजह से कैंसर और यहाँ तक के मौत भी वाक़या हो सकती है। तो हमारे लिए जहाँ चावल को पेस्टिसाइड रेजिड्यू से बचाना ज़रूरी है, वहाँ एफ्लाटॉक्सिन, और फफूंद के लिए जो बुनियादी चीज़ है, फफूंद के कंट्रोल के लिए जो बुनियादी अंसर है वो 3 हैं। 3 चीज़ें अगर आपने मैनेज कर ली तो आपके धान के ऊपर, आपके चावल के ऊपर एफ्लाटॉक्सिन फफूंद भी लगेगी और नतीजतन एफ्लाटॉक्सिन नहीं आएगी। ये फफूंद नज़र नहीं आती, आम आंख से नज़र नहीं आती। हम समझते हैं हमारी मुंडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके स्पोर्स, इसके बीज मौजूद होते हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन फंगस पैदा करता है, और फंगस को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ों की मैनेजमेंट चाहिए। कीप योर ग्रेन ड्राई, खुश्क रखें, कूल, ठंडा रखें, और तीसरा क्लीन रखें, साफ रखें। अगर आपने ग्रेन को कटाई के बाद कूल यानी ठंडा रख लिया, आपने उसको ड्राई रखा, खुश्क रखा, हमारे यहाँ देखने में आया 25-26% के ऊपर जो है ना वो हार्वेस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर ड्राइंग नहीं होती, या ड्राइंग में वक्फा आ जाता है, तो ये फफूंद लामहला जो है ना लगेगी और एफ्लाटॉक्सिन आएगा। अब मैं आपको बताया कि प्राइमरीली ये फंगस की वजह से होता है, एस्परजिलस इस फंगस का नाम है, और इसके वजह से जो है ये हमने इससे बचाना है। और इसके अलावा चावल के अलावा ये मूंगफली, चिलीज यानी बच्चों में, ड्राई फ्रूट्स में, और एनिमल फीड के अंदर भी मौजूद है। तो हमारे पास 4 किस्म के एफ्लाटॉक्सिन हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो एफ्लाटॉक्सिन है ये B1 कहलाता है, और इसकी मिकदार ज़रा सी भी मिकदार आ जाए ना अगर हमारे चावल में, और आता भी B1 ही है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पिछले 2022 में 53 रिजेक्शन हुई है एफ्लाटॉक्सिन की, 53। और मैं ये रीप को मुबारकबाद दूंगा यहाँ पर कि रीप ने जब ये 53 रिजेक्शन हुई तो रीप ने कहा कि अब हम कंट्रोल करेंगे और हम ऐसा तरीक़ेकार वज़ा करेंगे कि ज़रा सी भी जो है ना ख़राब या एफ्लाटॉक्सिन वाली चावल जो है वो बाहर ना जाए। और उसके लिए इन्होंने यहाँ टेस्टिंग भी की और बाहर से भी टेस्टिंग कराई, और अल्लाह के मदद से आज एफ्लाटॉक्सिन के ऊपर 2023 में कितने नाम सर कितने में हमारे 4, सिर्फ 4 हमारी रिजेक्शन हुई है, कहाँ 53 पिछले साल। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं सिलेक्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम है हमारे खेतों में, खलिहानों में, हमारी हैंडलिंग में, ये उसमें से अच्छा माल शॉर्ट करके सिर्फ भेज रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है कि ये एफ्लाटॉक्सिन का शिकार हमारे लोग भी हो रहे हैं। तो इसको भी हमें मैनेज करने की जरूरत है। मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं कराऊँगा,
لیکن یہ چیزیں کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں. ہائی ٹیمپریچر, ہائی ہیومیڈیٹی اور موئسچر کانٹینٹ, اس کی وجہ سے یہ کانٹینٹ بڑھتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, میچور کراپ کی ہارویسٹنگ کرنی ہے. آپ کچی کراپ کی ہارویسٹنگ کریں گے تو ہر صورت میں اپنا ٹاکسن آئے گا. تو صرف میچور کراپ کی آپ نے ہارویسٹنگ کرنی ہے. آپ نے اس کو فوراً جو ہے نا اس کی تھریشنگ کرنی ہے, اس کا ڈھیر نہیں لگانا. اگر ڈھیر لگائیں گے تو اس میں ضرور فنگس گرو کرے گی. آپ نے فوراً ڈرائنگ کرنی ہے تھریشنگ کے بعد. ٹھیک ہے, ڈرائنگ کے بعد اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اگر ٹھنڈا نہیں کیا تو دوبارہ اس گرین میں موئسچر پیدا ہو جائے گا, اور اس کے بعد اس کو پراپر طریقے سے آپ نے اسٹور کرنا ہے. مطلب یہ ایک بنیادی کامن سینس کی چیزیں ہیں جو ہمیں کر کے ہم اپنے چاول کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنا ٹاکسن. میں زیادہ اس میں تفصیلات تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ دیکھیں کہ ایک ویٹ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. اب ویٹ ہارویسٹ کو جب لا کے آپ وہاں پہ رکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ افلاٹاکسن میں آنا ہی آنا ہے. یہ ایک ڈرائی ہارویسٹ ہے. ڈرائی ہارویسٹ از ریکوائرڈ, مشینری ہارویسٹ. اچھا, پھر یہ جب آپ اس طریقے سے اس کی اسٹیکنگ کرتے ہیں تو اس کی بھی عجیب کیمسٹری ہے. ایک زمانے میں آپ سے 20 سال پہلے جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا, اور میں نے یہ دیکھا کہ جو نیچے والی لیئرز ہیں اس میں اوپر کا بھی پانی سارا موئسچر نیچے چلے جاتا ہے اور زمین سے بھی پانی سیپ کر کے آ جاتا ہے. یعنی باٹم لیئر میں موئسچر کانٹینٹ بہت ہائی ہوتا ہے, یہاں تک کہ جب آپ اس کی تھریشنگ کرتے ہیں تو بعض دفعہ تھریشر پھنس جاتا ہے. تو آپ نے یہ طریقہ کار جو ہے اس کو کرنا اور اس کو جوڑ دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فنگس کو بھی دعوت دے دی, آپ نے افلاٹاکسن کو بھی دعوت دے دی. یہ تو پنجاب میں تھوڑا ہے, سندھ میں تو بڑے اونچے اونچے پہاڑ لگا دیتے ہیں وہ, اور اس کے بعد جو وہاں حالت ہوتی ہے گرین برننگ بھی ہو جاتی ہے, اتنی ہیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے کہ اس سے گرین برننگ ہو جاتی ہے. یہ ایک صحیح طریقہ ہے جو میں نے سب سے پہلے گجرات میں دیکھا تھا, پھر کچھ اور علاقوں میں بھی دیکھا کہ یہ سٹے کو اس طرح اوپر رکھتے ہیں اور وہ سٹا جو ہے نا دھوپ سے سوکھ کرتے ہیں. تو دس از اے گڈ وے آف ڈوئنگ اٹ. تھریشنگ, ڈرائنگ آئیڈیلی ہر جگہ جو ہے نا مشینری ڈرائنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہے نا کوئک ڈرائنگ ہوتی ہے, جلدی ڈرائنگ ہوتی ہے, اپروپریٹ موئسچر کانٹینٹ آ جاتا ہے تاکہ. لیکن اگر سن ڈرائنگ کریں تو اس کے لیے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹرننگ اوور, بار بار اس کو آپ کو جو ہے نا ٹرن اوور کرنا پڑتا ہے, اور وہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کی لیئر جو ہے نا زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر لیئر زیادہ ہوگی تو نیچے کی کے حصے پھر جو ہے نا سوکھنے سے بچ جائیں گے. پھر اس کو کسی ترپال یا کسی نہ کسی سرفیس کے اوپر گوبر کا سے لپائی کی ہوئی زمین کے اوپر سے تو آپ طرح طرح کے جراثیم پان ٹرانسفر کر رہے ہیں, جس میں ایکولائی ہے, سالمونیلا ہے, جس میں افلاٹاکسن پروڈیوسنگ فنجائی ہے. پھر اسٹوریج جو ہے آپ کا وہ ویل ایریٹڈ ہونا چاہیے, اس میں ہوا کی گزرگاہ ہونی چاہیے تاکہ گرین ڈرائی رہے, موئسٹ نہ ہو, اس میں پاکٹس نہ بنے. کنویکشن کرنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, اسٹورس کے اندر, ان کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ڈرائی رکھیں اس کو, اور اس کو پراپر اسٹیکنگ کریں کہ اس کا نیچے سے بھی جو ہے نا ہوا گزر سکے اور سائڈوں سے بھی جو ہے نا گزر سکے. بلک اسٹوریج کے اپنے ڈائنامکس ہیں, جیسے یہ سائلو ہے, اس میں ہمیشہ آپ کو نیچے سے جو ہے آپ کو ہوا دینی پڑتی ہے تاکہ کنڈینسیشن نہ ہو جائے, خاص کر ٹاپ کے اوپر کنڈینسیشن ہو جائے.
तो मैं इसके साथ ही जो है ना अपने ये दोनों जो वो हैं उनका इख्तिताम करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारा और दुआ भी करूँगा कि हमारा ये राइस बाउल ये भरा रहे और ये खुद ना सिर्फ खुद इस चावल से फैज़याब हो बल्कि सारी दुनिया आपके चावल से फैज़याब हो और हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना डाल सकें ताकि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल हों और उनका फ़ायदा हो और इसी तरह जो लोग भी इस पूरी वैल्यू चेन में काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों का भी जो है वो फ़ायदा हो और जब लोगों का फ़ायदा होता है तो यकीनन मुल्क का भी फ़ायदा होता है। जज़ाकुमुल्लाह, सबका शुक्रिया पेशेंस से इतनी लंबी टेक्निकल बात तो ऐसे ही होती है ना, बस वो सुन रहे हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी आप बड़ी पेशेंस के साथ डॉक्टर मुबारक अहमद को सुन रहे थे, ख़ास तौर पे जो हमारे MR इश्यूज़ हैं और एफ्लाटॉक्सिन के हवाले से हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि हमारे दरमियान डायरेक्टर TDAP जनाब खालिद रसूल साहब तशरीफ़ फरमा है। मेरी उनसे गुजारिश है कि स्टेज अपना तशरीफ़ आइए और बकिया जो सेशन है इसको कंटिन्यू करें। जनाब डॉक्टर खालिद रसूल साहब तशरीफ़ आइए। तशरीफ़ आइए प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि हमने जैसे कि मज़ीद आगे बढ़ने से मैंने आपको बताया था कि अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हमारे रीप के मेंबरान काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो फार्मर्स को सिखा रहे हैं और इन सब चीज़ों में हमारी बड़ी हैंड्स ऑन इस वक्त वर्किंग है। तो उस वर्किंग में ना काफ़ी ज़्यादा जो समझ लें कि हमारी बासमती हेरिटेज फाउंडेशन जो कि रीप का ही एक सब ग्रुप है वो इसमें काम कर रही है, जिसमें इमरान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है पिछले 2-3 सालों में सस्टेनेबल राइस प्रोडक्शन पे। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी प्रोग्रेस है और मज़ीद जो मसाइल हमें हैं वो ज़रा हम इमरान साहब से जो है ना वो उनके मुँह से भी चीज़ें सुने जो कि अप टू डेटेड आज जो एक्चुअल फील्ड में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम उसका क्या सोल्यूशन कर रहे हैं ये आपको ज़रा बेहतर बता सकते हैं। बताइएगा इमरान साहब। बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी है, इसके अंदर जो छोटी सी चीज़ मेरी तरफ से है कि कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसी हैं जो यहाँ प्रमोट हुई हैं और वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। तो मेरे जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं, हमने इसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि हम जो सोल्यूशन दे रहे हैं क्या वो उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या क्लस्टर फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एटलस फूड, गैलेक्सी, ईस्ट राइस कंपनी, हम लोगों ने ये सारे जो चीज़ें देखी और फिर हमने ये डिसीजन किया कि इसको हम अमली जामा किस तरह बना सकते हैं। इसके अंदर जिस तरह जवेद इकबाल साहब, रीजनल डायरेक्टर गुजरांवाला, डॉक्टर जवेद अख्तर पड़ियार साहब, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें, एक फार्मर है, फार्मर स्प्रे क्यों करता है और उसको कौन सा स्प्रे करना चाहिए, और ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। फार्मर अगर क्रेडिट पे आड़ती से पर्ची लेता है तो आड़ती बताता है कि किस डीलर के पास जाना है। महकमे के पास इतनी इन्फोर्समेंट नहीं है कि वो एक एक दुकान पे बैठे कि ये आप रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड यूज़ करें। हमने प्रैक्टिकल सोल्यूशन को भी देखना है और प्रैक्टिकल सोल्यूशन वही है जैसे डॉक्टर मुबारक साहब ने कहा कि हम लोग इंसेंटिव दें। अब इंसेंटिव के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक एक्सपोर्टर जो है वो 1000 रुपया तकरीबन ज़्यादा खर्चा करके सिंध से मुझे लाता,
तो उसके लिए क्या मसला है कि वो 200 रुपया गुजरा वाला भी फार्मर को दे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि वो पेस्टिसाइड कंप्लाइंट है? पेस्टिसाइड की जो रिपोर्ट है वो आती है 8 दिन बाद, तो क्या फार्मर मुंजी रोक के रखेगा? क्या एक्सपोर्टर जो है वो बाद में पैसे वापस लेगा? हमने इस सोल्यूशन के ऊपर जाना है। इस सोल्यूशन का जो तरीका है कि हम पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो कोऑर्डिनेशन है एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ, यही सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में जो आप ले सकते हैं वो तो आप ले रहे हैं कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 50 फार्मर बैठे हैं तो इस चीज़ की कितनी आपको गारंटी है कि वो 50 फार्मर जो हैं वो उस आड़ती से पर्ची लेके उस डीलर से दवाई नहीं लेंगे? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने एक MNC कंपनी है बहुत बड़ी पाकिस्तान में, उसके MD को कहा कि ये 2 पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करनी, उन्होंने कहा हमने ब्रोशर पे लिख दिया ये नहीं करनी। अच्छा, जो डीलर है उसके बाद जब दवाई बचेगी तो क्या वो लिखेगा कि जी ये कार्डन की दवाई बची है तो ये मैं ना दूँ? आप इसके ऊपर जितनी मर्जी इन्फोर्समेंट कर लें ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि मेरे फार्मर को ये पता हो कि ये स्प्रे जो मैंने करना है इसके बाद मुझे ये इंसेंटिव मिलेगा। हमने क्लस्टर फार्मिंग के ऊपर जिन मिलों का मैंने आपसे नाम लिया है, मैप राइस हाफजाबाद, एटलस फूड कामोगी, गैलेक्सी राइस, अली नारिक साहब बैठे हैं, ईस्ट राइस मंडी फैजाबाद, ये वो लोग हैं जो हम एक्चुअली फार्मर के साथ कर रहे हैं। तो हम हर चीज़ अगर गवर्नमेंट पे डाल लें, हर चीज़ फार्मर पे डाल लें तो ये फिर सोल्यूशन नहीं है। हमने इसमें जो पेस्टिसाइड अभी देखी उसके अंदर बहुत सारी ऐसे पेस्टिसाइड हैं जिनकी लिमिट अभी रिवाइज हो गई है। पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से हम बप्रोफ्यूजन के इस्तेमाल को सख्ती से रिजेक्ट करते हैं और इसकी लिमिट 0.01 है और इसको अप्रूव्ड केमिकल की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग तनकीद करके उसका सोल्यूशन भी दें। सोल्यूशन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि मेरे फार्मर को पता हो कि मैं ये अगर ये दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे इससे 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये का नुकसान है। हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बाकायदा आपस में हम लोगों ने एक कंसोर्शियम बना के PPHF के थ्रू कि जब कंप्लाइंट माल आ जाएगा तो उसके बाद वो जो कंसोर्शियम है वो फी चार्ज करेगा। हमने फार्मर को, आड़ती को अलाइन कर दिया। तो हमें हर चीज़ ये नहीं डालनी चाहिए कि हम ट्रेनिंग सेशन करें, अवेयरनेस करें कि सारे काम ये गवर्नमेंट करेगी। ये कुछ काम है जो प्राइवेट सेक्टर ने भी करने हैं। और मैंने आपको बताया है कि एज एक्सपोर्टर मेरा अगर 1000 रुपये का माल महंगा मिल रहा है तो मैं यहाँ के फार्मर को 300 क्यों नहीं दे सकता? लेकिन जब वो आ जाए माल और पता चले कि साइलों में एक ट्राली ऐसी चलेगी जिसके ऊपर प्रोफिनोफास था, जिसके ऊपर लैम्डा था, तो उसकी ट्रेसेबिलिटी बहुत मुश्किल होती। हम आपको कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि इसका वे आउट मौजूद है। आप एक्सपोर्टर को डायरेक्ट माल बेचते हैं, आप मार्केट से 100-200 पहले ऊपर हो जाते हैं। और अगर आप पेस्टिसाइड कंप्लाइंट दे दें तो जिसे कहते हैं ना कि हम आपके साथ मीटर अगर लगा दें, इंसेंटिव दे दें तो चीज़ें उसके ऊपर आएंगी। अदरवाइज जिस तरह हमने ऑलरेडी ये पर्चियों वाली बातें जो दूसरी, महकमा ये नहीं करना चाहता। महकमे को ये चाहिए कि ये सोल्यूशन किस तरह है। इसका सोल्यूशन ये है कि मेरा फार्मर आज हिसाब लगाए कि मुझे इसमें 300 रुपये का अगर फायदा है तो मैं वो पेस्टिसाइड यूज करूं। क्योंकि एक और भी मसला है कि गारंटी कौन देगा? आप कह रहे ये काम मेरे 2 टैंकियां दूजी लाती सी तो उनकी पता लगे कि चारों साइड मुंजी इन्फेक्टेड होगी। मसला ये है, आप इसके ऊपर आए, आप बैठे एक्सपोर्टर के पास, हमारे पास है जिन मिल्स का मैंने नाम लिया है, मैं आप सबको दावा देता हूँ। आप एटलस फूड आए, मैप राइस आए, ईस्ट राइस आए, गैलेक्सी आए, मैं आपको दिखाएं किस तरीके से चीजें वहां पे हो रही हैं। और दूसरी बात, हमने जो सोल्यूशन है ड्रोन्स के ऊपर, जो PHI 14 है, अगर आप ड्रोन के साथ स्प्रे करें उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं, उसका जो डिस्चार्ज है, उसका जो एंगल है, उसके ऊपर वही PHI इंटरवल 50% और कम हो जाता है। अगर कोई 21 पे है तो उसका PHI यानी कि डीजनरेट, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको एलैबोरेट किया, वो अगर 50% का मतलब है 24 वाला 12 दिन पे आए। तो मकसद ये है कि ये अवेयरनेस आने के बाद अमल कैसे करना है। मैं बहुत ज़्यादा तकरीबन 2016 से ये सेशन है, हम लोग इसको लेते इस तरह के आओ जरा चल ले, ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए, लेकिन ज़राअत को अपना कारोबार समझे। अगर आपका एकड़ आपको 30,000 से ऊपर पैसे नहीं ना दे रहा, उससे बेहतर है आप लोग जमीन ठेके पे दें और इसको कारोबार बनाएं
कारोबार के तौर पे चलाएं, पैसे कमाएं, वो पैसे अपने बच्चों पे, अपने बच्चों की सेहत, एजुकेशन इसके ऊपर लगाएं। ये नहीं कि जिस तरह हम पहले चलते आए हैं ऐसे ही चलता रहेगा। जो अखराजात हैं, जो चीज़ें हैं, आपको एक इस तरीके से एग्रीकल्चर करना है जैसे एक दुकानदार करता है। तो मैं रीप की तरफ से तमाम किसान भाइयों को, आड़तियों को ये दावत देता हूँ कि इस कमर्शियल मॉडल में आए, हम इस पे हाजिर हैं। सिर्फ हमें ये आपने बताना है कि जो पेस्टिसाइड यूज हुआ है उसकी मोडेलिटी क्या होगी, बाद में पता चले कि वो पेस्टिसाइड यूज नहीं हुआ, हम इसका प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको 4 मिलों का नाम बता रहा हूँ तो ये तो हो सकता है 20,000 एकड़ हो, हमारे पास तो 86 लाख एकड़ मुंजी लगती है। तो स्केल के ऊपर जाने के लिए हमें आड़ती भी चाहिए, हमें फार्मर भी चाहिए। एक फार्मर को मैं गाइड करूं, उसकी बजाय एक आड़ती कर दूं, उसके पास 50 फार्मर होंगे। तो हम सब ने ये कभी भी नहीं हो सकता आप 2 रजिस्टर दे दें, पेस्ट वार्निंग छापे मारे, पड़ियार साहब करें, कितना कर सकते हैं। हमारा फार्मर जब ये कहेगा कि मुझे ये चाहिए तो वो मिलेगी। पेस्ट वार्निंग का ब्रोशर उर्दू में मौजूद है, ये बड़ी मेहनत से बनाया गया और इसमें वो सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको हर दुकान से मिल सकते हैं। शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब कोई प्रेजेंटेशन तो बाकी नहीं है, तो कोई क्वेश्चन आंसर हम चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर मुबारक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर है कोई एग्री के वर्कर्स को, स्पेशली मैं चाहूँगा कि कोई चीज़ अगर आप समझना पूछना चाहें। जनाब मेरा तल्लक तहसील बरनाल, मैं एक जिम्मेदार मेरा नाम जात सिंह गुज्जर जनाब, मैं जिम्मेदारा करना उत्थे, लेकिन साडा एरिया भी जो ना कोटली बाबे का एरिया और काफ़ी मंदी लगती है और काफ़ी हादसे होते हैं। तो काफ़ी जी ना साडी कोटली बाबा मुंडे के एरिया काफ़ी हापे जी मुंजी का। लेकिन सर जी मैं सारिया गल्लां सुनिया, थोड़ा लेट आया। असल एक चीज़ां डॉक्टर साहब ने दसियां ने, मेरी जी एजुकेशन वो LLB है, लेकिन मैनू किसी चीज़ की समझ नहीं आई भी, क्योंकि इन्ने हाई कैमिकल ना ने साढ़े नॉलेज च नहीं आ सके। मेरे बजुर्ग भरा भी इतने बैठे ने, जिम्मेदार भी बैठे ने, सानू नहीं बिल्कुल पता लग सकता, क्योंकि सानू एक मोटा मोटा जहा तोड़े तो ना लिखा होता वो पता होता भी यह पानी है, और मैं अगर पाइए तो सारे अद्धे इलाके ने वो पा जानी है। गल है भी इतने हम पता नहीं रात के कोई डायरैक्टर साहब बैठे ने कि नहीं बैठे। साढ़े सतह के जमीन के उत्ते जिमीदार एक यूनियन कौंसल लैवल से एक फील्ड असिस्टेंट होंगे, वो अंडर कोई 10 पिंड ने या 5 पिंड ने। यह जो सर एक उन्होंने जिम्मेदारी है वो मुतलका जोड़े ग्रोअर ने या फार्मर ने उन्होंने को जान, उन्होंने दसन भी यह दवाइयाँ तुसां पानियां ने, यह दवाइयाँ नहीं पानियां। लेकिन उसके वास्ते साढ़े को अज तक कोई पूरे इलाके है भी मेरे को नहीं, पूरे इलाके ना कोई फील्ड असिस्टेंट आता है, ना कोई रात अफसर आता है, पता नहीं वो कितने रहते हैं, सानू इस गल का इलम कोई नहीं है। और बाकी जी थोड़ी वर्कशॉप है वाकई बड़ी अच्छी है। देखो साडा अगर सपोर्ट होएगी तो सानू भी पैसे 4 मिलते ना, रेट भी सानू अच्छा मिलेगा। मैं भी ये सपोर्ट की कोशिश कर रहा, लेकिन जिस मुल्क नाल भी गल की है ना, मैं कंपनी भी अपनी सपोर्ट की बनाई है मुख्तलिफ चीज़ां सपोर्ट करने वास्ते। अज महीना हो गया मैनू इस गल से करदे, जिथे गल करिए जो पाकिस्तान का नाम लैंदे तो वो कहते नो, यानी यस का नाम अज तक यकीन करो किसी कंपनी को नहीं सुनिया, खा कोई प्रोडक्ट, क्योंकि असं फील्ड नाल भी तलक है साडा। तो इस वास्ते जनाब असीं कहने भी ठीक है, असीं तुहाडियां नाल बिल्कुल गल्लां ठीक है, लेकिन ये जो ज़राअत नूं इन्ना फोर्स करे वो लोगों की अवेयरनैस पैदा। और डीलर हजरात ने जोड़े साढ़े पास सपोर्टर भाई के मैं तुहाडी गल सुन रहा सी, तुहाडी एक लिमिटेड तुसीं कर सकते हो ना, ओवरऑल तो नहीं कर सकते तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ। तो वो वास्ते सर ज़राअत के जोड़े फील्ड सिस्टम ने वो काहदियां तनख्वाहां लैंदे ने, वो भी सानू अगर कोई डायरैक्टर ज़राअत से बैठे तो सानू जवाब दे इस गल का भी वो पर्सन किस मर्द को दवा ने उत्थे साडे कोल नहीं आते, या यह चीज़ां ने उन्होंने बकायदा ट्रेनिंग की, सानू क्यों नहीं दसदे इस गल्लां दे। इस बार जनाब में सारे अफसर बैठे ने, स्पोर्ट प्रमोशन वाले बैठे ने, और मैं स्पोर्ट प्रमोशन वाले जो इतने कोई दोस्त ने इतने कोई अफसर ने, मैं उन्होंने कहांगा असीं बाहर एम्बैसियां फोन करने सर मैं
आपका बड़ा तड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि उसी बड़ी अच्छी गल करती मैं डायरेक्टर्स रात बैठे ने हुन इन्हां दा जवाब भी ले ले एक सर एक क्वेश्चन मेरा रह गया दूसरा एक्सपोर्ट वाले कोल मेरा मैं बाहर एम्बेसियां जिन्ने फोन कीते ने अज तक यकीन करो एक्सपोर्ट दे जेह्ड़े बिजनेस दे रिलेटेड बंदे कोई जवाब नहीं दिंदा उत्थे सानू एक समझदे ने जिवें एक झूठ आ साडा फोन सुन के बंद कर दिंदे ने मैं तुहानू जापान है आस्ट्रेलिया और एक तो मुल्क के होर ने मैं सबूत देंगा मेरे को ईमेल उन्होंने मौजूद ने सर वो सानू नाल गल करना पसंद ही नहीं करते उन्होंने देखो ये जी प्रमोशन तो उन्हें करनी है ना वो बाहरों सानू अगर गाइड करा तो फिर ही साडी कोई गल मनेगा ना लेकिन कोई नहीं समझदा कि असीं गलती करने पे असं साडा जुर्म है और हकीकत पुछो आखिरी गल है असीं इस काम तो फैड अप हो गए ना तो दिल करता तो जमीन अपनी बेच के तो कितने बांग्लादेश या कितने अफगानिस्तान टुट जाइए कोई हाल नहीं सारा सुन के रहन का मेहरबानी शुक्रिया जी शुक्रिया जी। अच्छा ये तो ये है कि इस वक्त गुजरांवाला डिवीजन में कोई 10 लाख 15,000 एकड़ पे जो चावल जो है वो काश्त किया जा रहा है और इस वक्त तक तकरीबन कोई 70% ट्रांसप्लांटिंग हो गई है। हमारी जो इस हवाले से हमारी एक फेज है जो पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से खासतौर पर बीमारियों जो है इस्तेमाल के हवाले से ये हम अभी जो 2 दिन बाद 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक ये फेज चला रहे हैं और इसमें हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर और फील्ड असिस्टेंट ये सारे इसमें अपना इस मुहिम को चलाएंगे और इंशाल्लाह हम हर गांव हर ज़िम्मेदार के पास पहुंचेंगे। जहां तक आपने बात की है गोल्डी बाबा की तो वहाँ जो सराज मार्ग है उसमें हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जनाब खालिद साहब भी वहाँ तशरीफ लाए थे और इसके अलावा जो हमारे लोकल जो सियालकोट के और यहाँ के जितने भी वो भी थे और अगर कोई किसी वजह से आप मिस हो गए तो हम इंशाल्लाह आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे क्योंकि उसी जैसे मैंने बात किया कि वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से सराज मार्ग की कोटली बाबे में जो वहाँ 2 प्रोग्राम इन्हीं को 6 माह में हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगर कोई आपसे रब्ता नहीं हो सकता इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। सर मैं यहाँ पे थोड़ी सी उनकी बात मैं ऐड करना चाहूँगा सिर्फ जो कुछ प्रोग्राम है ना वो तो रीप ने भी बहुत बड़े स्केल पे हमने 1500 फार्मर ओरिजिनल फार्मर जो कि मिनिमम 50 एकड़ वाला है बुला के किए हैं। प्रॉब्लम हम एक्सटेंशन से ये चाहते हैं कि आप इनके पास पहुँचें। हमारे पास 2-4 महीने में इलेक्शन आने वाले हैं ना तब सब वोटर्स की लिस्टें बन जाती हैं और लोग उनके घर चले जाते हैं। उसी तरीके से ज़राअत क्यों नहीं इनके पहुँचती कि यहाँ 10 एकड़ का फार्मर है यहाँ 20 एकड़ का है 50 एकड़ का है। और उससे बड़ी बात ये है कि जब दवाइयाँ बेचने वालों की रसाई है उनके पास इनकी लिस्टें मौजूद हैं वो पहुँच जाते हैं तो एक्सटेंशन वर्कर वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकता। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है सर। मैं डॉक्टर जावेद डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन गुजरांवाला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि फील्ड असिस्टेंट को पहुंचना चाहिए क्योंकि उसकी 4 पोस्ट शायद हमारे इस हॉल में बैठे बहुत सारे दोस्त इस चीज़ से वाकिफ नहीं है कि अब जो एग्रीकल्चर है दैट हैज़ बीन शिफ्टेड टू डिजिटल एग्रीकल्चर। हम अपने फील्ड असिस्टेंट को जो टीए दे रहे हैं जो अनरेडिया दे रहे हैं वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं है। अब जो भी एक्टिविटीज़ हैं सपोज के साइल सैम्पलिंग है उसने जाना है किसी फार्मर से साइल का सैंपल कलेक्ट करना है तो उसके लिए उसको ये नहीं है कि वो बगैर जाए वहाँ से कलेक्ट कर ले। अब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसने वहाँ पे साइट पे जाना है उसने अपलोड करना है। तो बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है कि हर फार्मर तक पहुँचना चाहिए लेकिन वो जो हमारा नंबर है शायद वो इनसफिशिएंट है। दूसरा ये है कि हमारे को 50% जो वेकेंट पोस्ट हैं उन पे जो हमने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। ज़रा एक बंदा है तो उसके पास ये नहीं है कि सिर्फ 5 या 7 गाँव हैं, कई ऐसे भी हैं कि 16, 17 गाँव भी हैं।
تو اس کے لیے ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہ کیوں نہ ہم ان کی ایک تو یہ کہ نمبر آف پوسٹ جو ہیں ان کو ہم انہانس کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو ویکن پوسٹ ہیں ان پہ ہم ریکروٹمنٹ کریں. تو بالکل میں ڈسٹرکٹ ہیڈ ایگریکلچر ہونے کے ناطے ہمارے بہت سارے ڈسٹرکٹ والا سے بیٹھے ہوں گے فارمر. ہم آپ تو کہتے ہیں نا جی فیلڈ اسسٹنٹ، میں کو ایک نہیں پتہ نہیں کتنے جو ہے پروگرام میں ایز اے ڈسٹرکٹ ہیڈ میں نے بڑا خود گیا ہوں. یعنی وہ نمبر اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو پچھلے 2 سالوں میں وہ 100+ میں ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا جو ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ جائے کسی جگہ پہ اور وہاں پہ فیلڈ اسسٹنٹ یا ایگریکلچر آفیسر نہ ہو. دوسرا جو ہم اب کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم پرچیز ہیں، ماٹوز ہیں یا وال سلوگنز ہیں، ان پہ باقاعدہ کنسرن جو فیلڈ اسسٹنٹ ہے اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھوا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے. اصل میں اس فورم کے توسط سے کچھ گزارشات کروں گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں محنت کرتے. میں چونکہ ایک فارمنگ فیملی سے میرا تعلق ہے تو میں نے پچھلے دنوں ہم نے ادھر وہ تلوٹی مصطفیٰ میں ایک پروگرام کروایا، 100+ میں لوگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی سب سے پہلے آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے لیزر لیبلنگ کی ہے. تو وہ 3 لوگ تھے جو 100+ لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے لیزر لیبلنگ کی ہے. تو میں نے کہا جی کہ کراپ پروڈکشن کا بیسک جو پرنسپل ہے وہ ہے پریسائز لینڈ لیبلنگ. جب تک آپ کی زمین لیبل نہیں ہوگی آپ یو کانٹ گیٹ آپٹیمل ییلڈ. آپ کہیں گے جی میں جو پیداواری اہداف ہے میں حاصل کر لوں گا تو امپاسبل ہے. اچھا دوسرا میں نے کہا جی آپ وہ فارمر مجھے بتائیں کہ جنہوں نے سیڈ ٹریٹمنٹ کیا ہے. وہ تقریباً 125 میں سے صرف 5 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے سیڈ ٹریٹمنٹ کیا ہے. پھر میں نے کہا جی فاسفیٹک فرٹیلائزر کتنے لوگ ہیں جو یوز کر رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو سیٹ آف ریکمنڈیشن جو پروڈکشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ بتاتا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہ پوٹاش کا جب میں نے پوچھا تو دیر ور ہارڈلی اے سنگل فارمر کہ جس نے کہا ہو کہ جی میں پچھلے سال یا اس سال میں پوٹاش رائس میں کروں گا. اب انٹلیکچوئلز بھی ادھر بیٹھے ہیں کہ آپ کے مور دین جو 57 جو انزائمز ہیں ان کو پوٹاش ریگولیٹ کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود جو ہے نا دھیان دینا چاہیے. جب ہم اپنے توجہ دیں گے، اپنے فارمنگ کو ٹائم دیں گے، وقت دیں گے، تو یہ جو جتنے مسائل آپ کو دیکھیں نا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ جس سے بھی آپ رابطہ کو وقت کرنا چاہیں وہ آپ کے ڈسپوزل پہ آپ کانٹیکٹ نمبر لیں اور آپ چاہے شام سے جب بھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہو. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہمارا جو ایگریکلچر کا جو اسٹاف ہے اس سے کوئی پوچھے اس کو کال کرے اور وہ کہے کہ جی مجھے کال نہ کرے یہ میں بتاتا نہیں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اپنے کرنے والے کام جو ہیں وہ زیادہ میں صرف ڈپارٹمنٹ کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا کیونکہ میں ذمہ دار بھی ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے اینڈ پہ سستی اور کائلی جو ہے وہ کہاں پہ ہے. تو ڈپارٹمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے، ہمارے فارمر کو بھی کرنا چاہیے، ہمارے یہ جو ایکسپورٹر دوست ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. جب ہم کلیکٹیولی کریں گے تو ون ہم ایکسپیکٹ کریں گے کچھ چینج آئے گی. ون ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہماری جو ہے آپٹیمل ییلڈ جو ہے وہ ہم جو پیداواری اہداف ہیں ہمارے ٹارگیٹس ہیں وہ ہم اچیو کر پائیں گے. تو آج کی اس جو سٹنگ جو ہے نشست ہے اس میں میں اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور ہمارے ڈپارٹمنٹ ہمارے ایکسپورٹر ہم سب یہ اعادہ بھی کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ کام کریں گے پہلے سے زیادہ ڈیڈیکیشن سے، کمٹمنٹ سے اور ہمارا فارمر بھی کام کریں گے. انہیں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. سر میرا ایک سوال ہے، علی خان صاحب بیٹھے ہیں، علی نارن صاحب بیٹھے ہیں، سمیع اللہ صاحب بیٹھے ہیں، چاروں کے بڑے ایکسپورٹر ہیں. کل بھی ایک جو ورکشاپ ہوئی تھی اس میں بھی ایک 2 سوال کے لیے کھڑے ہوئے. میرا یہ نہیں کہ جو بندے ہیں ان سے سوال ہے
تو انہوں نے کہا جی جو ایکسپورٹر ہیں وہ پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں. عادل بھائی کا ایک چھوٹا سا پیغام میں کال کرتا ہوں تو وہ نوٹ کر دیتے ہیں. تو کیا آپ ایکسپلین نہیں کریں گے؟ ایسے تو ایک ایسا ٹاپک جائے گا, لوگ جو عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسان بیٹھے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ ہمارا تو یہ محنت کر کے پورا سال محنت کر کے کام کرتے ہیں تو چھوٹے ہمارا نام خراب کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے جو لوگ جانتے ہیں کہ ایکسپورٹر ہی انڈسٹری کو لے کے چل رہے ہیں, پوری طرح تو اس کے بارے میں جی یہ ایک بڑی پرانی ڈبیٹ ہے جو کہ ہمارے ہاں نہیں, یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ جب دھان یا کوئی بھی فصل آتی ہے اس نے مارکیٹ میں بکنا ہے, ایکسپورٹر اس کو خرید لیتا ہے, اس کے بعد اگر اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو کسان کو شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایکسپورٹر نے میرے سے سستی لے لی ہے. ہم کبھی اس ڈیبیٹ میں انگیج نہیں ہوتے کسان کو اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ یار شاید ہم کوئی ہمارا کوئی مقصد اس سے سستی لینا نہیں ہوتا. اگر ہر 2 سال کے بعد ایک سال ایسا آتا ہے جب کہ فصل کا ریٹ نیچے چلا جاتا ہے تو اس سال میں ہم یہ مسائل نہیں سنتے, اس وقت کسان چپ کر جاتا ہے. تو اس سال ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے کسانوں نے, ٹریڈرز نے پیڈی کو سٹاک کیا, مونجی کا سٹاک رکھا, کچھ کو پیسے بچ گئے. پچھلے 1 ماہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائسز جو ہے وہ 20% نیچے آ گئی ہیں, تو وہ پہلے ان کو پیسے بچے پھر بعد میں نکل گئے. تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ جب کسان بھی خود مونجی رکھنا شروع ہو جائے گا یا اپنی کوئی بھی اجناس, تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر دنیا چل رہی ہے. کوئی ایکسپورٹر پاکستان کا بیٹھ کے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا آپ کو, اسپیشلی ہمارے جیسے ملک میں جہاں کہ 50% ایکسپورٹ ہے, 50% لوکل کنزمپشن ہے. وہ جو لوکل کنزمپشن ہے اس میں بہت ساری ہماری جو ہے وہ اسمگلنگ ہو جاتی ہے افغانستان اور ایران کے بارڈرز کے اوپر سے. تو یہ کھلی مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ میں کیسے کوئی کس کو کر سکتا ہے. تو اگر کچھ لوگ یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں آ کے, کل بھی جیسے آپ نے صحیح کہا کہ بات ہوئی کہ یار جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں وہ شاید یہ دوائیوں کا اور یہ چیزوں کا, پیسٹیسائڈ اور ان کا نام لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ فصل قریب ہے. وہ ہم اس لیے نہیں لے رہے ہوتے کہ یار فصل قریب ہے آپ کو ڈرائیں کہ اس میں مسئلے یورپ لے گا نہیں, ہمیں سستی دے دو. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ صحیح دوائیوں کا استعمال کریں, کیونکہ یہ ایک ٹریڈ جو ایک تجارت ہے اس کا پارٹ الگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پچھلے سال فلڈ آ گیا, سب نے دیکھا کہ چاول کا ریٹ اوپر چلا گیا, بہت سارے کسانوں نے گھر چاول نہیں مونجی بیچی, بعد میں مہنگی بیچی. ایکسپورٹر تو ان کے گھر نہیں کیا کہ یار آپ کیوں رکھ رہے ہو, وہ آگے بھی فصل آ رہی ہے. اگر کوئی کسان نہیں بیچنا چاہتا 6 ماہ وہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے پیسے بچ جائیں گے رکھ کے, ایکسپورٹر تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے, اور ایکسپورٹر یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو 6 ماہ بعد والا ریٹ دے دے, پھر 6 ماہ پیسے بھی آپ لگا لیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک نیچرل نہیں ہے. لیکن شاید ایک پرسیپشن ہمارے ہاں بلڈ ہوگی ہوئی ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی چاول جو ہے نا وہ باہر جاتا ہے, پھر اس کو انڈیا کا ٹھپا لگتا ہے اور پھر وہ بک جاتا ہے. یہ بڑی دیر ہم سنتے رہے, ہم بڑی دیر لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ یار یہ ایک پتہ نہیں کس نے ایک شوشا چھوڑ دیا, ایک متھ ہے. اب وہ متھ بس ہم کتنے کو کر سکتے ہیں. انڈیا کا چاول ہم سے $300 سستا ہے. کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ پاکستان سے $1500 کا چاول لے کے اس کو $1200 میں بیچے گا اپنا ٹھپا لگا کے. تو مطلب یہ چیزیں ہیں جو کہ پرسیپشن میرے خیال سے جیسے جیسے ہماری انڈسٹری میچور ہوگی لوگ اس کو خود ہی سمجھ جائیں گے. اچھا, میرے خیال سے اگر کوئی مزید سوال نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹر ٹی ڈیپ موجود ہیں اور پریزیڈنٹ چیمبر کے آگے ہیں, تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان سے کنکلوڈنگ ریمارکس لیں اور اس کو جو ہے نا وہ کھانا ہو جائے کہ اس طرف جائیں. جی کر سکتی جی. بہت شارٹ سا کہوں تھے جو ایکسپورٹ کے ٹرائی کر کے فیل ہو گئے اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کھانے کے بعد بیٹھ رہے اس سے میں لگا نہیں کروں گا. باقی بیکاز تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اچھے طریقے سے آپ کو بتا دیے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے فردر ایشوز ہیں کہ فیلڈ افسران نہیں پہنچتے یا لیبر مسئلہ ہے, آپ کی شارٹیج ہے, اس میں بھی میں بات کروں گا. لیکن ان لوگوں سے کہ جو ایکسپورٹ کے ساتھ وابستہ ہیں چھوٹے لیول پہ یا نہیں ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں,
या उनकी सुनवाई नहीं है तो वो खाने के बाद कर लेंगे, बाकी प्रेसिडेंट साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खालिद रसूल साहब डायरेक्टर TDE सियालकोट, जनाब जुवेद इकबाल साहब डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिस्टर गुजरावाला, डॉक्टर मुबारक साहब ITC और हाज़रीन महफिल और मेरे बड़े प्यारे जो भाई बैठे हुए हैं समीउल्लाह नईम साहब और दोस्त और हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब खालिद रसूल साहब और तमाम मेहमानान ग्रामी को गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ और उनका इंतहाई ममनून था। उन्होंने हमारे अरकान की मालूमात के लिए आगाही सेमिनार का अहतमाम किया। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने अरकान मालूमात के लिए मुख्तलिफ औकात में मालूमाती सेमिनार और वर्कशॉप का अहतमाम करता रहता है ताकि नित नई और जदीद मालूमात के लिए मेम्बरान अपने कारोबार में जदीद दौर के मुताबिक बेहतरी ला सकें। आज का ये अहम सेशन भी इसी सिलसिला की एक कड़ी थी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस मालूमाती सेमिनार से हमारे अरकान ने काफ़ी मालूमात हासिल की होगी और अरकान जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं उनका मकसद पूरा होगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।